ہم آواز عرفان خانہو کے ساتھ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آواز کے ساتھ عرفان خانہو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر۔ آج ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں پاکستان سے، آپ سب ان کو سنتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اوریہ صاحب، ہاؤ آر یو سر؟ اوریہ صاحب آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ بولیے گا سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا شکر بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا کرم ہے جی۔ اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ کیسے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ ابھی سارا کووڈ-19 ساری طرف چل رہا ہے، کرونا، اس کو کیسے کر رہے ہیں، ٹیک کیئر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان میں جیسے پیسے پہلے باقی معاملات میں کوئی سیریسنس نہیں ہوتی، یہاں بھی کوئی ایسی سیریسنس نہیں ہے۔ جب تک آفت سر کے اوپر نہ آئے اس وقت تک نہ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں نہ، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو آفت سامنے ہو تو اس کو انجوائے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا 4-5 بچوں کو اس پہ بٹھایا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ، اس کو پوچھو کیا کرنے جا رہا ہے، میں ان کو لاک ڈاؤن دکھانے جا رہا ہوں، تو وہاں کیا ہوگا۔ ہاں جی۔ تو اور یہ صاحب آپ کا تو کام چل رہا ہے، آپ تو ماشاءاللہ سحری کی ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں، پروگرامز بھی کر رہے ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ پروگرام فل فلیج چل رہا ہے، کوئی ایسا آپ رکے نہیں ہیں۔ جی میں تو خیر ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا جو ہے ابھی تک اس میں ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے گھروں میں بند ہو گئی ہے، لیکن پوری دنیا کا انٹرنیشنل لیول پہ جو رابطہ ہے وہ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہے یا اس کے بعد میڈیا کے ذریعے ہے، کوئی اور رابطہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم باہر نکل آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے، اور ویسے بھی ایک طویل عرصے سے جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہے وہ میڈیا نے ختم ہی کر دیا، انسان کی ڈائریکٹ آبزرویشن اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم جو ہے ایمان بالغیب کے قائل ہو گئے ہیں، جیسے جو میڈیا نے کہا ہم نے غیب پہ ایمان لیا ہے، اور یہ کافی عرصے سے ایسا چل رہا ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور یہ صاحب میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا، جب آپ نے ہوش سنبھالا، جتنا میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، ماشاءاللہ ایک ریلیجیس فیملی میں آپ کی اپ برنگنگ ہوئی گجرات سے۔ سر مجھے وہاں سے لے کے چلے گا یہ اب تک کا جو سفر، اوریہ مقبول جان، اور مجھے بتائیے گا جتنا میں نے پڑھا آپ کے بارے میں، ایک ایتھسٹ بندہ ایک الٹرا اسلامک کیسے بن گیا، یہ سفر کیسے طے ہوا، چینج آف آئیڈیالوجی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ میرے دادا اور نانا دونوں جو تھے یہ مسجد کے امام تھے، بلکہ میرے دادا کا گھرانہ جو ہے وہ تو ایسا تھا کہ جو امرتسر میں آیا تھا، آباد ہوا تھا مکیریاں سے آ کے، پہلے وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے، وہاں مکیریاں ہے، مسجد خیر الدین ہے وہ اس کی انہوں نے بنیاد رکھی اور وہاں خطیب رہے۔ اس مسجد میں بڑے بڑے خطیب رہے ہیں، طالع شاہ بخاری صاحب اسی مسجد میں رہے ہیں۔ اس مسجد کے دروازے پر ہی ان کی قبر ہے، بالکل جیسے یہاں باقی مسجد کے دروازے کے بعد علامہ اقبال کی قبر ہے۔ تو وہ پھر میرے والد 6 ماہ کے تو انتقال کر گئے، تو پھر سارے بھائی جو تھے وہ پھر اس میں دین کی اس ساری محنت کی طرف نہ گئے، عام زندگی آ گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انگریز آ گیا ہوا تھا، تو پڑھائی وڑھائی کر کے ایک میرے تایا ڈاکٹر ہو گئے، ایک میرے تایا گورنر جنرل آفس میں ہو گئے، میرے والد بھی سول میونسپل کمیٹی میں ملازم ہو گئے، اور وہیں سے پھر وہ فیصل آباد امرتسر آ گئے۔ تو میرے ننہال جو تھا وہ بھی فیصل آباد، میرے نانا بھی وہاں قریب ہی چک چمرہ میں ایک گاؤں ہے پنواں، وہاں پر تھے خطیب۔ تو میں پیدائش کے لیے فیصل آباد میں اپنے ننہال گیا تھا، تو 18 جنوری 1956 کو میری پیدائش ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ گجرات آ گئے، اور والد میرے مذہبی آدمی تھے لیکن سرکاری ملازم تھے، اور ان کی ٹریننگ ان کی سارا کچھ چلتا رہا۔ لیکن میں میٹرک کے بعد میں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے پڑھنا شروع کر دی، اور ظاہر بات ہے جس طرح خسرہ نکلتا ہے اس طرح بچپن میں الہاد بھی اور ایتھیزم بھی آتا ہے، اور یہ اگر نہ آئے تو اس کے بعد آپ اپنی صحت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو میں نے نیاز فتح پوری کی منو یزدہ پڑھنی شروع کی، کارل مارکس کی کتاب پڑھنی شروع کی، مولانا روم کی مثنوی پڑھنی شروع، اور علم غلم جو دل میں دماغ میں آتا تھا وہ پڑھتا تھا، اور وہ اس سے میرے اندر ایک مذہب بیزاری کی صورتحال تو نہیں ہوئی، لیکن اس کائنات کے بارے میں ایک تصور یہ بنتا چلا گیا کہ یہ کائنات بس ایسے ہی بن گئی ہوئی ہے خود بخود، اور اس کے بعد یہ ایسے چلتی رہی ہے، اور میں پھر اس کے اندر وہ قائل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 سال ایسے میرے پہ گزرے ہیں کہ جو مکمل طور پر اسی طرف میں مائل تھا۔ اور یہ صاحب یہ کون سا عمر کا کون سا حصہ تھا؟ یہ میں کوئی ہوں گا کوئی 13-14 سال، 13-14-15 سال کی ایج کے ساتھ۔ تو گھر والے کہتے تھے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جاؤ، یہ کرو، اس میں وہ پریشر نہیں آیا کبھی؟ میرے والد جو تھے بہت ایک تو صوفی بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم واپس آؤ گے، کیونکہ میں نے تمہیں درود پاک کی لوریاں دے کے پالا ہوا ہے۔
और उनको अपने उस बात पे बहुत ईमान और यकीन था। उन्होंने कभी मुझे मजबूर नहीं किया कुछ के नमाज पढ़ो। वो कहते कि तुम्हारी मैंने जो बचपन से ट्रेनिंग, और फिर दूसरी इस बात पे उनको यकीन था कि मैंने पूरी जिंदगी जो मैं रिस्क हलाल खिलाया है, तो रिस्क हलाल जो है वो कभी दीन से अलग नहीं कर सकता। आप खुद सोचें कि जब वो इंतकाल किए हैं तो उनके जेब में 1 रुपया नहीं था, और एक इंच जमीन भी वो तरके में छोड़ के नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे वो अपनी तालीम, अपनी तरबियत, अपनी मोहब्बत छोड़ के गए। तो ये उनका बड़ा कमाल था। तो ये उनको अपना यकीन था। आप अंदाजा करें कि इस दौरान मुझे बहुत सारी चीजों के साथ वास्ता पड़ा, बाकी चीजों के हिसाब से मैं उसमें आया। मुझे फिर मौलाना मौदूदी की एक किताब मेरे हाथ लगी, तनकीहात। एक साहब थे हमारे शेख ज़हूर साहब, उन्होंने मुझे देने दी। उसमें एक मजमून था अकलियत का फरेब। ये बड़ा कमाल उनका मजमून है। फिर उसके बाद एक और उनका छोटा सा सलामती का रास्ता। तो इस बात पे मैं नतीजे पे पहुंचा कि एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है कि बेसिकली इल्हाद ऐसी चीज है कि अगर किसी साइंटिफिक किस्म के मुल्क से भी एक सवाल ये किया जाए कि क्या तुम इस बात को ज्यादा आसान समझते हो कि ये साबित करो कि ये कायनात बगैर किसी तख्लीककार के बन गई है, या ये ज्यादा आसान है कि इस कायनात को कोई बनाने वाला मौजूद है, तो अगर वो सच्चा मुल्हिद है तो यकीनन कहेगा यार ये ज्यादा आसान है कि ये साबित किया जाए कि इस कायनात को इतने नज़म में है, ये तख्लीक जो है इसको कोई ना कोई खालिक जरूर होगा। बगैर खालिक ना ऐसे चल सकती है, ना ऐसे दौड़ सकती है, ना ऐसे इसका इंतजाम इस्लाम हो सकता है। तो ये ऐसी तब्दीलियां थी जो मेरे सामने आई। तो फिर मैंने उसके बाद उसमें सोचना शुरू किया। तो उसके बाद मैं फिर जब पढ़ना शुरू किया, फिर कुरान पाक का मुताला जब शुरू किया, तो एक चीज मुझे समझ आई आज के दौर के बारे में, आज का अलमिया भी यही है कि बुनियादी तौर पर इंसान अल्लाह का मुनकर इस बात से नहीं होता कि अल्लाह है या नहीं है, उससे उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर वो अल्लाह को जब मानता है तो उसके सामने अपनी आजादी को सरेंडर करता है। तो ये सरेंडर नहीं करना चाहता उसकी अपनी आजादी को उसके सामने। यही वजह है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा, तो बड़े आसानी से अल्लाह को मान लेगा, भगवान को भी मान लेगा, जीवन को भी मान लेगा। लेकिन एक बात तो वो कहेगा कि नहीं, इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अल्लाह मेरी जात में इंटरफेयर करे। लेकिन जब कुरान की तालीमात, जिन तालीमात से मुझे पता चला, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई अल्लाह तबारक तआला ने अब जिंदगी नहीं पैदा की। और फिर उसके बाद मैं उस तरफ आया, और तकरीबन 1972 के आखिर तक, ये बात है 69 से 72 तक, कि इल्हाद का कम्युनिज्म में बहुत, मैं उसको मार्क्स पे बहुत बिलीव करने लग गया था। और उस वक्त तो फैशन ही कम्युनिज्म का था, और मैं बहुत ज्यादा उस तरफ माइल हो गया। बल्कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट अंडरग्राउंड होते थे उनके साथ में काम भी करता था। हमारे मुफ्ती आफ्ताब साहब होते थे, वो बहुत सख्त किस्म कट्टर कम्युनिस्ट थे। उनका ताजियाना रसाला निकला था, उसमें मजमून लिखना शुरू हो गया था उसी शियांग के अंदर। तो फिर उसके बाद फिर मेरा एक सफर जो है वो इस तरफ शुरू हुआ, और वो फिर मुझे अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत दी और मैं इस तरफ चल पड़ा। तो अगर मैं कहूँ टर्निंग पॉइंट क्या था, किसी एक चीज ने ट्रिगर कर दिया, ये ग्रेजुअल था, छोटी छोटी चीजें होती नहीं और फिर ये? देखिए, दो चीजें। मुझे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा आप तुम अल्लाह के मुनकर थे, तो कभी तुम्हें ऐसा हुआ कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में कभी उनके बारे में कोई गलत सोचा हो? तो मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं। मैं बहुत मोहब्बत करता था कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है, उनकी सीरत, उनके साथ बहुत ताल्लुक था। तो मेरा ख्याल यह है कि एक तो वो तने को टर्निंग पॉइंट मैंने बताया ना कि मैंने सोचना जब शुरू किया, तो सोचने के ऊपर लाख एतराज। देखो, इल्हाद ऐसी चीज है ना कि जो आपको टिक के बैठने नहीं देती। आपके ज़हन पे हथौड़े की तरह सवाल जरूर चलते रहते हैं, क्योंकि आप ये जरूर सोचते हैं कि जिस शख्सियत, अगर ये कायनात, पहली बात ये सवाल तो आपका दिमाग पे कभी हाल ही नहीं होता कि कायनात ऐसी इतनी बड़ी वसअत वाली कायनात खुद ब खुद कैसे तख्लीक पा गई, ये बिग बैंग कैसे हो गया, ये बाकी चीजें कैसी हो गई, इस कायनात का अंजाम कैसे होता है। जो इकबाल कहता है ना, खैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है, इसका एंड क्या होगा। ये सवाल तो चलते रहते हैं। तो आप रुकता, फिर आपके इर्द गिर्द जब मजहबी डिस्कोर्स चलता है तो आप सोचते हैं कि यार ये इतने सारे लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि जो, तो उस सवालात के जवाबात मैं ढूंढते ढूंढते, मैंने आपको बताया कि वो जो अकलियत का फरेब मजमून था, फिर सलामती का रास्ता और चाहते, ये छोटे छोटे पंफलेट बड़े कमाल के थे उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने फिर लिखना, पढ़ना, सोचना इस हवाले शुरू किया। तो फिर एक बात है, मैं 6ठी 7वीं जमात में मैंने शायरी शुरू कर दी थी। शायर का दिमाग जो है वैसे ही घूमता घामता रहता है इधर उधर। तो उसमें मुझे जो है, जैसे कहते हैं, हिदायत की रास्ता मिला, और जो मुतलाशी होता है उसको मिल जाता है। तो और ये साहब मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी में कैसे आया आप? एक तो मजहबी रुझान था, फिर ब्यूरोक्रेसी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो चीज कहाँ, वो कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, मैंने एमए किया तो हमारे उस्ताद, मेरे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे मेरे थीसिस के, वो थे डॉक्टर रशीद चौधरी। ये फॉन्टेनोस के सरबराह थे, और ये उस वक्त ज़हनी मरीजों का अदारा था। तो उन्होंने मुझे निकलते ही
थीसिस के बाद कहा कि इसकी डिग्री मुझे दे दो। हमारी टीचर होती डॉक्टर इरफत रशीद, उनका इसकी डिग्री मुझे दे दो, कल से मेरे फाउंटेन में आके नौकरी करेगा। तो मैंने वहां जाके नौकरी शुरू कर दी। उसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशन फंड फॉर ड्रग अब्यूज का एक प्रोजेक्ट था, वो भी मेरे पास आ गया, अच्छी नौकरी चल रही थी। तो इस दौरान मुझे जिंदगी में सिर्फ एक बहुत शौक था कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मेरा बहुत जिंदगी का, यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेज में पढ़ाने का शुरू ही से शौक था। तो मैंने वहां पर जाकर मैंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, पंजाब में बैन था, तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चरशिप जो है वो मिल गई। आप अंदाजा करें मैंने 2 जगह अप्लाई किया था, एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया था और एक उसमें अप्लाई किया था। तो मुझे जिनेवा में पोस्टिंग का ऑर्डर मिला, हिकमत नाबुल्सी का बॉस था कि आप ना 6 माह के अंदर वहां रिपोर्ट करो, और दूसरा मुझे वहां मिला कोयटा बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहां जाके मैंने वो 900 रुपए की नौकरी जो थी वो कबूल कर ली, 35-36 हजार रुपए वाली नौकरी छोड़ दी। तो मैं वहां जाके पढ़ाना शुरू किया, और मुझे बहुत लुत्फ आ रहा था बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में, बहुत मजेदार लोग थे, लोग भी अच्छे, बलोच पश्तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वहां मैंने फिर देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो मयार जो है स्टूडेंट्स का गिरता चला जा रहा है। तो मैंने सिविल सर्विस का पहले इम्तिहान में दाखिला भेजा हुआ था, तो लेकिन फिर शादी होगी, फिर नहीं दिया। मैंने कहा उम्र में गुजार चुका हुआ था, 28 साल उम्र अचानक ज़ियाउल हक ने बढ़ा दी उस 1983 के अंदर, तो मैं उम्र के अंदर आ गया। मुझे पहले क्या उम्र थी, कट ऑफ टाइम? पहले 25 साल थी। मैंने दाखिला भेजा था 1981 में, तो मैं उस वक्त 25 साल का था, तो मैं इम्तिहान नहीं दिया। मैंने कहा क्या करना है, क्योंकि मेरी फिर शादी होगी, मेरी मिसेज भी लेक्चरर थी, मैं भी लेक्चरर था। हमने कहा बहुत अच्छी जिंदगी है, यहाँ दोनों पढ़ाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद हुआ कि 28 साल जब एज बढ़ी, तो मैंने एक तो मेरी मिसेज ने भी कहा कि आपने इम्तिहान देना है, क्योंकि अब यहाँ मयार गिरता चला जा रहा है। तो मैं इम्तिहान दिया, और मुझे 1 महीना तैयारी की मिली, और मैं फिर पंजाब का अलग मेरा डोमिसाइल था, लेकिन मैं वो जो पहले 10% में आ गया और मुझे डीएमजी मिल गई। अब मैं जब चांसलर के पास गया तो उन्होंने मुझे 3 ऑफरें की। उन्होंने कहा आप ये करें, ऐसा करें, आप एक यू आर अ प्रोफेसर, यू लिव लाइक प्रोफेसर्स लाइफ। तो मैंने कहा क्या कैसी लाइफ? कहते मैं तुम्हें एक तो यह कि घर लॉट कर देता हूँ, कॉलोनी के अंदर नया घर बना है, दूसरा मैं तुम्हें सीओटी स्कॉलरशिप देता हूँ, बाहर जाके पीएचडी कर लो, तीसरा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी 18 ग्रेड में प्रमोट करता हूँ, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ। मैंने कहा मसला सिर्फ एक है कि यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान के हर तालीमी इदारे में एक उसूल है, वो आप बदल देने में रुक जाता हूं। मेरा बॉस जो है वो उसकी एक भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन नहीं, मेरी 9 इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। आप ये उसूल बदल दे कि ये शख्स इसलिए ज्यादा अहले इल्म है, इसलिए ज्यादा काबिल इज्जत है क्योंकि वक्त से मुझसे पहले कुछ किस्म से पैदा हो गया, तो उसका ये तो नहीं बदला जा सकता। तो मैंने इसका मतलब कि बाकी जगहों पे तो ये असूल ठीक है, इल्म के मामले में ये असूल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। मुझे समझता हूं कि मैं सिविल सर्विस में आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा जो है तजर्बा मिला। मुझे लोगों के साथ बराह रास्त लोगों के मौका मिला, मुझे लोगों के दुख जानने का मौका मिला। मैं यहाँ पर था सिविल सर्विस अकेडमी में, मेरी सिंध पोस्टिंग हो गई थी। ज़ियाउल हक उस वक्त होते, ज़ियाउल हक आए तो मैंने उन्हें दरखास्त की कि मुझे बलूचिस्तान भेज दें, मैं पाकिस्तान के सबसे रिमोट सूबे में काम करना चाहता हूं। और मैंने 24 साल बलोचों की खिदमत की, वहां जाके रहा वहां पर, और मुझे उन्होंने मोहब्बत भी बहुत दी। आप अंदाजा करें कि चागी में डिप्टी कमिश्नर था, मैंने ट्रांसफर कर दी, अख्तर मैंगल और अकबर बुट्टी उस वक्त इक़्तिदार में थे, मैंने ट्रांसफर कर दी। 3 दिन जो है चागी के अवाम ने हड़ताल की, कारोबार बंद किया, आरसीबी हाई ब्लॉक किया, मेरी ट्रांसफर मुझे वापस करवाई। ये बहुत कम होता है, वरना तो डिप्टी आने वाले डिप्टी कमिश्नर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने मोहब्बत भी दी, मैंने उनकी खिदमत भी की, उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। उम्र होता यह है कि आप लेक्चरर रहें तो आपका विजन बहुत ब्लॉक हो जाता है। वहीं पर मैंने टीवी में ड्रामे भी लिखे और भी बहुत कुछ, बहुत सी बलोच सोसाइटी के साथ बहुत कुछ। सर आपका एक ड्रामा मुझे जमाल शाह का अभी तक याद है, पाले शाह। अच्छा मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, वो मेरे बचपन का ड्रामा है, मुझे वो घोड़े पे आ रहा है पाले शाह, मुझे आज तक नहीं भूलता। मुझे बताएं ये ड्रामों में कैसे आए, ये सोच कैसे डेवलप होती है कि एक पीछे कहानी चल रही होती है जो राइटिंग में आ जाती है, ये कैसे डेवलप होती है? और आप किसी अफसाने पढ़ रहे थे जो आपने एक स्ट्रक्चर कर लिया ड्रामा? 1988 में मेरी किताब आई थी कामत, शायरी की, और वो शायरी की किताब में बहुत सारे लोग जो थे वो उसकी तकरीब रूनमाई में आए थे, जिनमें मुश्तबा हुसैन साहब थे, अबुल खैर कश्मी साहब थे, अमजद इस्लाम कासमी, ये सारे लाहौर से वहां आए थे। और उन्होंने वहां पर जो आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स में उन्होंने कहा कि ओरिया मकबूल जान, तुम जो शायरी करते हो इसमें एक स्क्रीन प्ले होता है, एक सिनेरियो होता है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है, तो तुम्हें शायरी से ज्यादा ड्रामा रास आता है। आप अंदाजा करें कि उस वक्त मुस्तफा मंदोखेल होते थे टीवी के, और मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा होता था।
تو انہوں نے उतरते मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि अब तो ये मोर साबित हो गई कि आप अच्छा ड्रामा लिखते, आप ड्रामा लिख दो. तो पाले शाह का ड्रामा जमाल शाह उस वक्त लिख रहे थे, तो एक हिस्सा तो उनको पता था कि ये लिख रहे थे, दूसरे हिस्से में टीवी वाले बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि वो डिप्टी कमिश्नर का रोल लिखना था. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रोल आप लिख दें. वो मैंने एक रोल जो है वो उसमें लिखना शुरू किया. तो उसमें मैंने कहा कि ये डिप्टी कमिश्नर को जो आपने लॉफिंग स्क्वाड बनाया हुआ है अंग्रेज को, तुम जाता ऐसे नहीं करूंगा. देखें, आप कलपत्रा की कोई अंग्रेजी जुबान नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी बुलवाते हैं उसको. मार्क एंटनी की अंग्रेजी जुबान नहीं थी, अंग्रेजी बोलते हैं वो. तो या तो उर्दू होगा या पूरी अंग्रेजी होगी. तो उन्होंने, मैं फिर जो रोल लिखा उसके अंदर मैंने फिर ये भी नहीं मैंने कहा ये होगा कि जब छोटे मारते हुए डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये वो, मैंने पूरा रियलिटी वाला रोल लिखा. उसमें फिर हमने गुस्सा डालने के लिए एक कैरेक्टर क्रिएट किया अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की बीवी का, एक स्कॉटिश बीवी का, जो उससे लड़ती रहती है और आवाम के साथ होती है. तो वो उसका रोल अदा किया था टैटी बॉल्डन, एक ब्रिटिश की एक्ट्रेस थी. उसका जब रोल उसका खावन ढूंढने निकले तो जिसका रंग गोर वाला नहीं था उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, जिसकी अंग्रेजी अच्छी थी उसका रंग गोर वाला नहीं था. फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये किरदार भी तुम ही करोगे. तो जिंदगी का वाहिद किरदार है अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर का जो मैंने अदा किया था. और फिर उसके साथ ही मैंने पहला ड्रामा अपना रोजन लिखा जो पूरे का पूरा अपने सियासी मसाइल के ऊपर था. फिर उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी पे गर्लबाद आया. फिर बहुत सारे चलता. तो मुझे औरिया साहब एक बात बताइएगा, ये जो आपने जो कुछ लिखा ये पीटीवी पे किया, क्या जिस टाइप की सोच आपकी है, क्या ये प्राइवेट टीवी आज अगर आप उसी सोच को कैरी ऑन करते हुए लिखें तो प्राइवेट टीवी तो कमर्शियल पे चलता है, सारा कमर्शियल है, क्या आपका ख्याल से वो चीज चलेगी प्राइवेट टीवी पे? मैं देखें, मैं जब फर्स्ट ड्रामा कर रहा था 1999-200 में, और वो ड्रामे में तकरीबन पाकिस्तान का हर बड़ा एक्टर जो उसने, जो लाहौर का था उसने काम किया, जिसमें सुहेल अहमद भी और कबीर खान भी, पता नहीं क्या सब भी थे, जमील फकरी वगैरह. तो वहां क्योंकि मेरा ड्रामा पॉपुलर था, तो वहां एक साहब ने मुझे बुलाया कि आप हमारे लिए ड्रामा लिखें प्राइवेट. मैं चला गया, मैं एक स्टोरी बैठ के उनके कर रहा था. तो इतने में खातून आई, बड़े तरादार किस्म के कपड़े पहने हुए और टांग पे टांग रख के बैठ गई, और मैं डिस्टर्ब हो गया. तो उन्होंने कहा ये फलाना रोजी है, पता नहीं क्या है. मैंने कहा जी फरमाएं. उन्होंने कहा एक रोल इनका भी लिख दें. मैं चुप हो गया. इतने में एक और पता चला, एक और खातून उसी तरह की लिबास में आके बैठ गई, ये पता नहीं कोई और है. तो मैंने कहा जी फरमाएं, एक रोल इनका भी होना चाहिए. तो मैंने कागज लपेट लिए. मैंने कहा देखें बात सुने, मैं ड्रामा लिखता हूं बिल्कुल अपने आप को दुनिया से काट के, बिल्कुल शायरी की तरह. हो सकता है सारे के सारे ड्रामे में औरतें में, सारे के सामने मर्द हो, तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता. तो मैंने फिर उसके बाद ये कहा था कि मैं प्राइवेट ड्रामा नहीं लिखना. आखिरी ड्रामा जो है मेरा 2007 में आया था, जिसमें मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला था, दिल की दहलीज पर. वो लास्ट ड्रामा मैंने लिखा था, और फिर उसके बाद वक्त भी नहीं मिलता रहा. असल सच बताऊं एक बात, जब मैं शायरी करता था तो मैं समझता था मैं थोड़ा सच बोल रहा हूं, लेकिन मैं पकड़ाई लगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं कहूंगा मैंने तो अयूब खान के जमाने के बारे में लिखी है. इसी तरह जब मैं ड्रामा लिखता था तो भी सच बोलता था, बहुत हद तक बोला, लेकिन मैं लगा आता था मैं तो किरदार है भाई, तुम बच जाते हैं. मैंने 2001 के 9/11 के फौरन बाद कॉलम लिखना शुरू किया, और ये नीयत बांध के लिखी है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं उसका जिम्मेदार भी हूं, मैं उसका मेरा गिरबान भी पकड़ा जा सके, मेरा झूठ भी लोग एक्सपोज कर सके. तो इसलिए मैंने जानबूझ के नस्र को और कालम की इख्तियार की. और कालम की सिनफ बहुत मुश्किल सिनफ है, जिसको आप लोग बड़ा आसान समझते हैं. कालम बुनियादी तौर पर अगर वाकई नियत बांध के आप लिख रहे हैं तो कालम एक ऐसी चीज है कि जिसमें पीएचडी बंदे के लिए नई मालूमात होनी चाहिए, और मैट्रिक पास आदमी जो है वो बोर नहीं होना चाहिए, वो पढ़ सके आसानी से. मगर और ये साहब आपकी मेन रीजन बस ड्रामे की यही थी, आपका दिल उकता गया था या क्या था? मेन रीजन क्या बनी ड्रामा ना लिखने? टाइम नहीं मिलता. मैं ड्रामे को भी बहुत अच्छी सिनफ समझता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है, इसको इस पर बनाया जा सकता है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उस तरह के ड्रामे चलेगी. मैं उसके बाद भी लोग मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े अपना डायरेक्टर है, वो मेरे पास आए, 8-10 इंडियन फिल्में, 2-3 अंग्रेजी फिल्मों की केसेटें देखे, और ये साहब ये जरा देख लें. मैंने कहा फिर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से एक फिल्म कैसे निकाली जा सकती है. फिर एक और साहब आए, उन्होंने मुझे इतने सारे डॉलर पकड़ा दिए. साथ एक फॉरेन बंदा था, मैं ये आप आ जाएं, मैं और साथ अपनी एक कहानी बनाई हुई थी. गोरी है और गोरी जाके पता नहीं पाकिस्तानी से शादी कर लेती है, और पाकिस्तानी क्या करता है, वो गोरी का करैक्टर भी ढूंढा हुआ था. गोरी भी वो थी जिसकी मां अंग्रेज थी, बाप वो खासतौर पर उनकी महबूबा थी, वो साथ उन्होंने रखा हुआ था, किसको रखेंगे. तो मैंने कहा इस तरह के ड्रामे होते हैं. आजकल हो भी ऐसे ही रहा है कि गिवन लाइंस के ऊपर ड्रामे लिखे जाते हैं, और कोई जिसे कहते हैं ना, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जो है वक्त गुजारी के लिए. एंटरटेनमेंट प्योरली ड्रामे का मौजूद नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई मकसद जरूर होना चाहिए. एंटरटेनमेंट
entertainment is nothing. اور یہ سب جس طرح اشواق احمد نے بانو قدسیہ نے لکھا, انور مقصود, فاطمہ ثریا بجریہ, اس کے پیچھے آلویز پراسپیکٹ ہوتا تھا ایک اپنی آنے والی نسل کو ایک تربیت دینی ہے, ایک میسج دینا ہے, ایک سوچ دینی ہے. تو دیکھیں ان کا وقت بہت اچھا تھا, بلکہ ہمارا وقت بھی اچھا تھا. اس وقت بانو آپا کو لاہور میں وقت ملتا تھا اور ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا. 99.9% لوگ انہیں کو سنتے تھے. اسی طرح حسینہ معین, اسی طرح فاطمہ ثریا بجوا. میں کوئٹہ سے لکھتا تھا اس دن جب کوئٹہ کا بودھیا جمعرات کا دن ہوتا تھا, اس وقت لوگ 8 بجے کوئی اور چیز تھی نہیں ان کے پاس, میسج پہنچ جاتا تھا. آج آپ کو کمپیٹیٹیونیس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے آپ کا ڈرامہ, اگر ان کو ذرا سا بھی آپ نے کہیں اس میں ادھر ہوگا تو ادھر جا کر ٹاک شو دیکھ لیں گے, کہتے ہیں یہ بندروں کی تماشا بہت زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اس وقت سیاست سے زیادہ تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں. سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی ٹاک شو ہے کہ آپ اس میں لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, کرسیاں چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈرامہ ٹاک شو سے زیادہ ریٹنگ نہیں لے رہا. مگر اور یہ صاحب جہاں آپ نے ریٹنگ کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیے گا, جیسے جیسے بیکاز آپ بھی یوٹیوب ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا کر رہے ہیں, جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ آپ جیسے لوگوں کی اور جو اسپیسیفکلی وداؤٹ پیسے کے بغیر, پیسے کا سوچے بغیر جو سچ ہے وہ بولنا چاہتے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, فالوشپ اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں جس طرح میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک سوشل میڈیا یہاں پہ لے چکا ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے صرف آئی تھنک 12% ہے ابھی. تو آنے والے دنوں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بالکل جو کارپوریٹ میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز پیسے لے کے سو کالڈ سچ بولتے ہیں, بڑے بڑے ٹائکونز کی طرفداری کرتے ہیں, ان کا سچ کیا آپ کو لگتا ہے کتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا سارا ڈرامہ؟ دیکھیں ختم تقریباً ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھیں آپ اس وقت جو میجورٹی آپ کے جو ٹی وی چینلز کے پروگرامز ہیں لوگ یوٹیوب پہ اپنے وقت کے اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو 8 بجے دکان بند کر کے آئیں یا دفتر سے اٹھ کے آئیں کہ میں نے ٹی وی کا ٹاک شو دیکھنا ہے یا میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنے وقت پہ آ کے دیکھ لوں گا. اسی لیے آپ ٹی وی کے ٹاک شو کی یوٹیوب کی ریٹنگ دیکھیں تو وہ باقی تمام شو سے بالکل مختلف ہے جو ہم نے بڑے بڑے نام بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب میں پاپولر, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا کس کا جو لوگ انہماک سے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ بھی بڑھ گئی ہے. اب اس وقت جو ہے میجر چنک جو ہے چینلز کا بھی یوٹیوب سے آتا ہے اور وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب دیکھیں ٹیلی فون ختم ہو چکا ہے. اب آپ کو ٹیلی فون کارڈ بھی دیں آپ اپنے گھر سے تو آپ کو کچھ کوئی پرواہ نہیں. آپ کا ایون موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. آپ تو انٹرنیٹ کے اوپر فری کال کر رہے ہیں اور فری آپ رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح ٹی وی چینل کے اندر اگر 250 روپے کی جو 300 روپے کی فیس ہے کیبل کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے, بلکہ آپ کو فری سب کچھ ایکسس دیتے ہیں اس کے حساب سے جو اپنا وہ کماتے ہیں سارا کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اب وہ آ گیا ہوا ہے کہ جس وقت سچ اور جھوٹ جو ہے اس میں تمیز کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لوگ سچ کو جس طرح دیکھنا چاہیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کیا. یہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے, ابھی ہمیں جھوٹ اور سچ کی پہچان نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے, لیکن زیادہ دیر تک جھوٹ چل نہیں پاتا, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مقابلے میں سچ. اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جب ہمارے پاس پرائیویٹ میڈیا آیا تھا 2001 میں, کہتے تھے پرائیویٹ میڈیا گورنمنٹ کی سائڈ نہیں لیتا, جو فیکٹ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. مگر ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا پرائیویٹ میڈیا کو جو پیسے دیتا ہے پرائیویٹ میڈیا, آپ کو اگر یاد ہوگا طاہر القادری کا پہلا دھرنا ہوا تو وہ جیو نے انقلاب بنا کے دکھایا اور دعائیں ہوتی تھی چینل کے اوپر. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں. دوسرا دھرنا نواز شریف کے دور میں ہوا تو وہ بن گئے, بلوائی بن گئے, وہی جیو کو بلوائی بول رہا تھا. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے, یہ تو اپنی جیب کے لیے کرتے ہیں. مگر کیا ایسا نہیں ہوگا اگر کارپوریٹ میڈیا پہ سے لوگ ہٹ جائیں گے تو یوٹیوب پہ جب ان کے سارے اینکرز آ جائیں گے, پھر ان کو جو پیسے دے گا یوٹیوب پہ اس کے لیے کام شروع کر دیں گے؟ کیا ایسا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کارپوریٹ میڈیا کے اندر آپ کو آپشن نہیں ہے کہ آپ کس کو دیکھیں اور کس کو نہ دیکھیں. 8 بجے اسی حامد میر نہیں آنا ہے, 10 بجے شاہد خان دادا نہیں آنا ہے, اس پہ جگہ بھی. اور اگر آپ 7-8 نئے چینل مین چینل جو ہیں ان کو آپ فیڈ کر لیں تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوٹیوب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کے چینل بنائیں گے, اس میں 1 روپیہ بھی نہیں آپ کا لگے گا. اور لیکن آپ جب وہ سچ بول رہے ہوں گے اور کسی طرح, تو آپ ان کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور اس مقابلے کو وہ توڑ نہیں سکیں گے. یوٹیوب کا مسئلہ یہ ہے, یوٹیوب چینل کا مسئلہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں مانگتا کسی قسم کی بھی, یعنی چند منٹوں کے بعد تو مانیٹائز ہو جاتا ہے. ٹائم کی انویسٹمنٹ,
टाइम की इन्वेस्टमेंट है खाली, इन्वेस्टमेंट है, मेहनत की इन्वेस्टमेंट है। देखिए असल मसला ये है कि आप देख लें, मैं मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल है। आपकी बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल नहीं। जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट मीडिया ने दबाया है 20 साल के अंदर, किसी तौर और ने, मैं आपको छोटी सी आपको बात बताऊं कि 20 साल से मैं भी इसी मीडिया के अंदर हूं, ठीक है। आप सोचे, मैं उनसे कई दफा कहता हूं, मैंने कहा तुम कहते हो तुम्हारी आवाज बंद की है, तुम जानबूझ के ऐसे आवाज बंद कर, 20 साल में आप देख लें कि जियो सबसे पुराना चैनल है, मैं 1 मिनट के लिए भी कभी जियो के प्रोग्राम में नहीं आया, मुझे बुलाया ही नहीं गया। इसका मतलब यह है कि, और ये साहब मेरा ख्याल है आप खबरनाक जो था शायद उस कॉमेडी सा था उसमें शायद वो मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या था। वो ये था कि उस वक्त जियो जो है उसके ऊपर लोग जाते नहीं थे, पाबंदी एक थोड़ा सा बताइए आप लोग। मैं सीरियस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, किसी सीरियस टॉक शो में मैं नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे, नहीं आया आप कभी। मैं उन प्रोग्राम्स के एंकर्स को मुझे याद है, तो जो आंसू शुरू होते हुए मेरे पास आते हैं, हम बुलाना चाहते हैं, हमारी इंसानियत कहते हैं किसको नहीं बुलाना हमने, उन लोगों को जो प्रोड्यूसर है वो कहते हैं। उसका मतलब यह है कि तुम सबसे पहले तुम कातिल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तुम मानते कैसे हो? मैं सच्ची बात, अच्छा जब मेरी जरूरत की जरूरत पड़ती है तो वो बुला लेते हैं। अच्छा मसला मैं अपने की बात नहीं कर रहा, वैसे भी इन्होंने पर्टिकुलरली एक रुझान बनाया कि एक बहुत बोते किस्म के मौलवी को बुलाना है, 3-4 एंकर्स को बुलाना है और ऐसी की तैसी फेरनी है ताकि दीन को भी तबाह करें। तो ये एक एजेंडा वाला मीडिया था। एक मतलब ये कि आप अकेले अगर यूट्यूब चैनल चलाने में तो आपको कोई एजेंडा नहीं दे सकेगा। और ये साहब आपने देखा कितनी तारिक जमील साहब की तजलील की, कॉलम्स, बेहुदा कॉलम्स लिखे गए, और आपको पता है, और तारिक जमील साहब को एक तरफ बिठाया 3 एंकर, और वो ताहिर अशरफी को वो बिठाया जिसने मीडिया ने चलाया था वो शराब में धूत, याद है आपको? वही मीडिया दिखा रहे ताहिर अशरफी को 3 साल पहले ताहिर अशरफी शराब में दूध पाए गए, लोग उनको उठा के अस्पताल लेके गए, और वही, और उससे वो कह रहे हैं कि तारिक जमील झूठा है। ये तो आप जिस देखें ये मुनाफिकत देखें इस मीडिया की। मैं आपको बताया ना कि ये वक्त के साथ साथ चीजें देखिए। पहली बात, आप अमेरिका में रहते हैं, यानी आप सोच सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो मीडिया है जिसकी इतनी बड़ी इमारत जो सवार की गई है, नॉम चॉम्स्की जो कहता है कि पूरे का पूरा 3 बड़ी कंपनीज की मलकियत बना के इसको इकट्ठा किया गया, ये समझता था कि हमारे बगैर दुनिया में अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट नहीं जीत सकता। ट्रंप ने इस पूरे मीडिया को शिकस्त देकर दिखा दिया कि मैं जीत सकता हूं। और आप कि इस तरह उसने शिकस्त दी कि उसने जब उनको बुलाया सारों को ट्रंप टावर के अंदर और एक हॉल पर खड़ा करके कहा, सो मेनी लायर्स अंडर वन रूफ, छत के नीचे, और बिल्कुल सच कह रहा था, बिल्कुल सच कह रहा था। तो पोल अब खुल चुका हुआ है। अब दुनिया में आप किसी को रोक नहीं सकते। अब ये जो फ्लो है ना, ये कुदरत के अपने फैसले होते हैं, सच और झूठ को अलग करने के फैसले होते हैं, और उन फैसलों में इंसान को अल्लाह ताला जो है बता देता है। तो मुझे ये बताइएगा, एक यूट्यूबर है जिसको लोग बहुत सुनते हैं, समझ लें मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और माशाल्लाह बहुत व्यूज लेता है। अगर एक कॉर्पोरेट मीडिया का मालिक आए कहे ये पैसे इतने लो, महाना में इतने दूंगा, तुमने बस जो खबर हम देंगे उसको प्रोपोगेट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके ख्याल से ये चीज? बिल्कुल पॉसिबल। देखिए पॉसिबल हर जगह होता है। देखिए आप ये बताएं, जो ऊपर कॉर्पोरेट मीडिया में भी जो लोग गलत खबर दे रहे होते हैं, लोग जल रहे होते हैं, कोड़ रहे होते हैं, उसको गालियां निकाल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सुनने पर मजबूर होते हैं। यहां वो मजबूर नहीं होंगे, यहां उस यूट्यूब ब्लॉगर की वीडियो बंद करेंगे, किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि जिस वक्त चॉइस आपके पास, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं न्यूज चैनल सुन रहा हूं, इस खबरों के दरमियान अचानक मलाइका अरोड़ा जो है वो आ जाती है और डांस करती हुए नया आइटम सॉन्ग में, मेरे पास कोई चॉइस नहीं, खबरों के अंदर वो दिखाया जा रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि पापा राजी वाली जो थी उसकी तस्वीरें नहीं दिखाया करते थे मैडोना की या बाकी लोगों की, ये जो प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी नहीं दिखाते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत कुछ दिखाया जाता था। यहां ये चॉइस है कि यू कैन इवन इमीडिएटली स्टॉप, खत्म करो और अपने मर्जी का चैनल है उसको देख। तो और ये साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मैं थोड़ी सी रिपोर्ट्स ऑनलाइन पढ़ रहा था, पाकिस्तान जो न्यूज मीडिया है वो जब से गवर्नमेंट ने इश्तिहार रोके हुए हैं जिन पे सारे रो रहे हैं, तो ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं जा रहा। वो जो उनका एक मॉडल है, जो उनका फाइनेंशियल मॉडल है वो इतना बेकार है कि जब तक गवर्नमेंट पैसे ना डाले तो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये कितना अरसा न्यूज मीडिया इसी तरह सस्टेन कर लेगा और कितना टाइम लगेगा जो जितने फ्रीलांस
جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں گے نیکسٹ 5 to 10 years؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں اور مجھے پورا پتا ہے کہ اس پورے اشتہارات کی کٹی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس پورے اشتہارات جس میں گورنمنٹ ہے اور جس میں باقی پرائیویٹ میڈیا ملا کے یہ سارے کے سارے بنتے ہیں کوئی 2 سے 2.5 ارب کے قریب. ٹھیک ہے جی. یہ سارے کے سارے مل بھی جائے نا تو ایک ٹی وی چینل کا خرچہ نہیں نکال سکتے. پاکستان میں ٹی وی چینل کا پیسہ کہیں اور سے آتا ہے اور ساروں کا ہم 100%. تو آپ جس میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کہیں سے اور سے ہوتی ہے. اگر ان کے پاس یونیورسٹی نہ ہو, اگر ان کے پاس میڈیکل کالج نہ ہو, اگر ان کے پاس وہ نہ ہو اپنا وہ دوسرا کالج ہے جس میں انہوں نے ایک پوری امپائر بلڈ کی ہوئی ہے تو وہ کبھی کسی طور پہ یہ چینل نہ چلا سکے. تو سر مجھے ایک بات بتائیے گا, ریزن ابھی جس طرح آپ نے خود بتایا جس نیو ٹی وی میں آپ, یہ خود سیلف سسٹین چینل نہیں ہے, ان کو پیچھے کوئی چینل نہیں. تو ریزن کیا ہے, ریزن کیا چلانے کا؟ یہ ان کی بیسیکلی یہ ان کی ایک جسے کیا کہتے ہیں ایک انشورنس ہے. جس وقت آپ ایک صحافی بن جاتے ہیں تو آپ کا پورا بزنس انشور ہو جاتا ہے, آپ پہ کوئی سوال نہیں کرتا. آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ فار ایگزامپل ایک اینکر اس کی 50 لاکھ روپے تنخواہ ہے, کبھی نیب نے آگے کہا ہے کہ ایسٹ بیانڈ نیل کا کیس بتاؤ, اور یہ اس سے پوچھا ہے کبھی اپنے مالک سے مجھے 50 لاکھ کہاں سے دیتے ہو؟ میں کیا کرتا ہوں, میں تو سونے کی کان کے اندر کام کرتا ہوں کہ میں نے سونا نکالا ہے اور تمہیں اتنا کما کے دیا, یا 25 لاکھ تنخواہ ہے یا 30 لاکھ تنخواہ ہے, کم تنخواہ تو نہیں ہے لیکن کوئی سوال نہیں کرتا. اور سوال نہ کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اس پورے گزرے رٹ کے اندر رہیں. میں ایک کالم لکھا تھا جب میں ریٹائر ہوا تھا, اور میں نے لکھا تھا کہ یہ میری جائیداد ہے, یہ میرے پیسے ہیں, یہ میری پینشن آئی ہے, یہ میرا پلاٹ ہے جو میں نے خود خریدا. میں نے سرکار کو کوئی پلاٹ کبھی نہیں لیا, میں سرکار کے اس کے اوپر کہنے پہ کبھی کسی اسکالرشپ پہ نہیں گیا. یہ میری تنخواہ ہے. میں نے کہا تھا میں آج اپنا ایسٹس کھول رہا ہوں, تمام اینکرز آئیں اور ایسٹس اپنے کھولے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور ہمارا سچ پتہ چلے, لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. شاید طلعت حسین نے ایک دفعہ ان میں سے تھا کہ جس نے اس کے بعد کالم لکھا تھا, اس نے اپنے ایسٹس بتایا تھے, لیکن کوئی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو پورے کا پورا بنا یا کسی کے پیچھے پراپرٹی ڈیلر ہے, یا کسی کے پیچھے کوئی گھی والا ہے, یا کسی کے پیچھے کوئی کالج اسکول والا ہے, یا اپنا ایک بنیادی بزنس کی سیف گارڈ کے لیے میڈیا کھولا جاتا ہے. اسی لیے کتنی جلدی وہ ان کو ٹیون کرتے ہیں, کتنی جلدی وہ لوگ بدل جاتے ہیں, کتنی جلدی ان کے حالت کے اوپر جو تلوار جتنی چاہتے ہیں جس طرح کی چاہتے ہیں وہ چلا لیتے ہیں. تو سر مجھے ایک بات بتائیے گا, پرائیویٹ کارپوریٹ میڈیا ایک طرف, جو ہمارا نیشنل میڈیا پی ٹی وی, اس کو کمزور کیا گیا ہے یا وہ خود ہی اتنے بیکار لوگ ڈال دیے گئے اس کے اندر, وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں کر سکتا, گورنمنٹ اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ ڈھنگ کے پروگرام دکھائے تاکہ قوم اس کو فالو کر سکے؟ دیکھیں پی ٹی وی کی تباہی کی ایک بڑی لمبی داستان ہے, اور لمبی داستان یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر جس وقت ان کی پولیٹیکل صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں بھرتی کرنا شروع کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی جگہ انہوں نے کسی اور کو نہیں لانے دیا گیا. آپ دیکھیں دنیا پوری میں جو کریٹو آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی, لیکن ہمارے یہاں تو ریٹائرمنٹ رکھتے اس کو نارمل روٹین کے اندر. پھر اس کے اندر ایک یونین بنائی گئی جس یونین نے اس کو مزید تباہ برباد کیا. پھر اس کو مکمل طور پہ ایک اور چیز کیا گیا کہ جو سیاستدان تھے, سیاسی منسٹر تھے, انہوں نے کہا تم پرائیویٹ جو ہے بنی ہوئی چیزیں جو وہ خریدو. ان کو زبردستی ان سے خریدوائی گئیں, اور باقاعدہ اور خاص طور پہ جب یوسف بیگ مرزا کو لایا گیا تو کیا تھا, وہ مارکیٹنگ کا آدمی تھا. وہ مارکیٹنگ کے آدمی نے یہ کیا کہ اس نے کہا وہاں سے مال خریدو, وہاں سے مال خریدو. ان کو مکمل طور پہ نان کریٹو کر دیا گیا. اب وہ پی ٹی وی میڈیا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ اگر پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں یہ باغدہ کے بلوں کے اوپر پیسے نہ دیں تو پی ٹی وی تب تنخواہ نہیں دے سکتا. بالکل بالکل. اور یہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ کا بیوروکریٹک سفر کتنے سر 23 سال کا رہا ٹوٹل؟ نہیں, میرا 31 سال کا. سر آپ کا 31 سال کا سفر رہا. آپ کے 31 سال میں 31 سال تقریباً بلوچستان میں گزرے؟ نہیں, میں آخری سال تو پھر مجھے زبردستی پھر پنجاب بھیج دیا گیا تھا. میں نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن مشرف صاحب کو میری بلوچستان کی محبت بھی پسند نہیں تھی, تو انہوں نے وہاں سے مجھے نکالا اور انہوں نے اس کو مجھے پنجاب میں بھیج دیا. پرویز بھائی اس وقت پنجاب میں ہوتے تھے, تاکہ میں یہاں آ کے دیکھوں اور میں جہاں ان کے براہ راست سپرویژن میں آ جاؤں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ضیاء کے نیچے بھی کام کیا, نواز کے نیچے بھی کام کیا, بے نظیر کے نیچے بھی کام کیا, مشرف کے ساتھ بھی کام کیا, آپ کو ان سب کے نیچے کام کیا, آپ کو کیا لگا ان میں سے ایٹ لیسٹ کچھ
ملک کا درد کس کے پاس ہے؟ واقعی جو غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلط ڈیسیجن ہوتے ہیں، مگر ملک کا عوام کا درد کس کے اندر تو مخلص تھا جس کو میں کہوں. دیکھیں اس سارے عرصے میں 1984 اکتوبر میں سول سروس میں آیا تھا، وہاں سے لے کے 1988 تک جو 3 سال محمد خان جنیجو کے سال ہیں نا جی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں نے کلین، اس سے زیادہ ملک کا درد رکھنے والا اور اس سے زیادہ سمجھدار سیاستدان میں نے نہیں دیکھا. وہ بہت بدقسمتی تھی جو ضیاء الحق نے اس کو ہٹایا تھا. آپ اندازہ کریں کہ ہم سندھ کے اندر جاتے تھے، سندھ کے لوگ کہتے تھے اگر جنیجو یہاں کام کرتا رہا تو پیپلز پارٹی اگلے 3 سال کے اندر اپنی موت آپ مر جائے گی. لیکن محمد خان جنیجو سے بہتر مجھے کوئی بندہ نہیں لگا. اس کے بعد پھر ایک زوال ہی ہے، بے شک نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا بے نظیر یا مشرف ہو، اس کی زیادتی تھی جس کی سزا میں خیال اللہ نے ضیاء الحق کو دی. تو آپ کو لگتا ہے ان میں فرق کوئی نہیں تھا؟ جنیجو کو چھوڑ کے ضیاء الحق اور مشرف بھی ایک ہی جیسے تھے. ضیاء الحق دیکھیں دونوں اپنے طور پہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں تھے. ضیاء الحق جو تھا وہ مخلص نہیں تھا کسی طور پر بھی اسلام کے ساتھ. اس نے اسلام کو اپنی استوالت کے لیے، دیکھیں نا آپ اندازہ کریں، جب اس نے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے اور اسلامی شریعت کوڈ بنائی ہے تو پہلی پابندی یہ لگی تھی کہ 10 سال تک تم فائنینشیل کیسز نہیں سنو گے، مطلب سود کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال تک سود حلال ہو گیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس نے وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی اس نے. اسی طرح مشرف جو تھا وہ پیور امریکہ تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے چکر بھی چلتے رہتے تھے. اس کے امریکہ خود کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈوئل کرتا ہے، تو مشرف بھی اپنی ذاتی اس کے چکر میں وہ پورا سیکولر بھی نہیں تھا. جہاں سیکولر نہیں ہونا چاہتا تھا مکمل طور پہ اسلامی کو زیادہ تھا، وہ باقاعدہ مدرسوں کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتا تھا دنیا پوری کے اندر. تو دونوں ہی اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں تھے. اگر کہیں بہت اخلاص تھا اپنے نظریے کے ساتھ، بے شک وہ کچھ بھی تھا، لیکن پاس تو ایوب خان میں تھا. اور ایوب خان کا پیریڈ آپ نے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میں جب قرآنی کتابیں 70 میں پڑھتا تھا ڈیولپمنٹ اکنامکس کی، جو کہ بی اے کے کورس میں، گریجویشن کے کورس میں انگلینڈ میں پڑھائی جاتی تھی، ELBS کی کتابیں، تو اس کے اندر صرف ایک کیس ریفر ہوتا تھا پاکستان کا کہ دس از اے ڈیولپمنٹل ماڈل وچ یو شوڈ ہیو ٹو فالو، دس از اے ڈیولپمنٹ. یعنی اتنا ہم تھے کہ لوگ کورس میں، جیسے ہم آج کل ملائیشیا کی ترقی کو پڑھتے ہیں، انڈونیشیا کی پڑھتے ہیں یا ہم سنگاپور کی پڑھتے ہیں، ہمارا کیس ریفر ہوا کرتا تھا کورس کی بکس کے اندر. تو وہ تھوڑا سا مخلص تھا کسی نہ کسی حد تک، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اپنی خرابیاں بہت زیادہ تھیں. تو اور یہ سب میں آپ کا دیکھتا ہوں، آپ کا جیسے جیسے آپ کا میڈیا پہ ٹائم زیادہ گزرتا گیا، میں نے دیکھا آپ کے نظریے میں ایک شدت بھی آتی چلی گئی. اور اس کی کیا ریزن ہے؟ میں آپ کے پروگرام بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، میں پھر یوٹیوب بھی دیکھتا رہا، اس کی شدت کی کیا وجہ بیچ میں؟ اور پھر میں نے دیکھا آپ خادم حسین رضوی کے ساتھ جا کے بھی پتہ نہیں، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بیعت ہو چکے ہیں. میری بات تو یہ ہے کہ ایک میری تصویر ہے جس میں میں خادم حسین رضوی صاحب سے جھک کے ان کو مل رہا ہوں. بیعت تو نہیں ہوئے اور یہ صاحب آپ بیعت تو نہیں ہوئے ہوئے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک معذور آدمی کے ساتھ آدمی جھک کے نہیں ملے گا تو کیسے ملے گا؟ صحیح نہیں کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کھڑا ہو جائے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسے بنائی گیا کہ جیسے وہ بڑی ایک تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ گزشتہ کوئی 8-10 سال سے ایک باقاعدہ ایفرٹ ہوئی ہے کہ میرا سافٹ امیج کبھی پورٹری نہ کیا گیا، خاص طور پہ مجھے بائیکاٹ کیا گیا. آج سے اور یہ سب کس نے کیا ہے آپ کو؟ پورا سیکولر میڈیا. آپ دیکھیں 8 سال پہلے تک، 10 سال پہلے تک میں دنیا بھر میں مشاعرہ پڑھنے جایا کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1992-3-4 میں نے جو 14 اگست کے مشاعرے کنڈکٹ کیے تھے، ان میں میں اور پروین شاکر نے جوائنٹ کمپیئرنگ کی تھی. سر آپ کے ویزے بھی اس لیے تو نہیں دینا بند کر دیے انہوں نے، ویسٹرن کنٹری نے؟ اس کی ریزن میں بتاتا ہوں، وہ اور ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وجہ یہ ہے، اور میں اس کی بھی. اچھا دوسرا، اس کے بعد میرے ڈراموں کو کبھی کوئی ریفر نہیں کرے گا کسی طور پر بھی کہ میں نے ڈرامہ بھی لکھا ہے، سب کچھ کیا ہے. مجھے کسی مشاعرے میں اب میں نہیں جاتا ہوں تو بلایا نہیں جاتا، ٹھیک، باقاعدہ خاص طور پہ اگر کوئی ذکر کرے. مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ سمجھا گیا ہے کہ میرے جو نظریات ہیں ان کے نظریات کے اوپر مجھے کسی طور پر مجھے انٹری نہ دی جائے. بس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 15-16 کے قریب کالجز ہیں جس وقت یونیورسٹیز پنجاب لاہور کے اندر جو کہ سیکولر ایجوکیشن والی ہیں، ان سب میں میرا داخلہ بین ہے. اور آخری ایف سی کالج میں داخلہ مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ کہتے ہیں بین ہے، گورنمنٹ نے بین کیا ہے، کس نے بین کیا ہے؟ نہیں، سارے لوگوں نے جمع ہے، گورنمنٹ نہیں.
और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब जब हमारे दोस्त हैं जो अपना हस्न हाल वाले जुनेद सलीम, उनका बेटा उनके पास आया, उन्होंने कहा जी हम आपको अपने घर अपने एफसी कॉलेज बुलाना चाहते हैं। उसने कहा तो मोरिया मकबूल जान को बुला के दिखा दो। कहता क्यों नहीं, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं। वो गया और रोता हुआ 15 दिन के बाद वापस आ गया। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं इसको सुनेंगे। उसकी वजह ये थी कि मुझे उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बुलाया था। अब बलूचिस्तान को तो अलग से लेकर ये तक मैं जानता था। उन्होंने कहानियां यहां में आके लोगों को गुमराह किया हुआ था। मैंने जब एक एक और सारे टीचर्स को उन्होंने सामने बिठा दिया, सवाल करो। मैंने सवाल किया, मैंने एक सवाल का जवाब दिया, खामोश हो गए। इसी तरह जो डिस्कोर्स जिस तरह का मैं आर्गुमेंट करता हूं वो नहीं सुनना चाहते। आमतौर पर भी एथीज्म के बारे में करूं, मजहब के बारे में करूं, दुनिया के बारे में करूं, वो समझते हैं मेरे इस्लाम का तस्वर एक जाहिल मौलवी ही पेश करे, वही करे, या वो पेश करे जो उनकी तरह पेश करे, जैसे उनसे साथ मिला मिलू के पेश करे, ऐसे लोग। मैं वो बीच, फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे ज्यादा शोर जिस मचा था वो था वो इश्तिहार जिसके ऊपर वो जो जिसमें खातून क्रिकेटर बनने जाती है। वो भी देखी थी वीडियो मैंने आपकी। अच्छा, अब देखें मेरी बात सुने। मैंने उसको टेक्निकली बताया था कि भाई खुदा के बंदो तुमने जानबूझ कर गलती की। पहली बात तो ये है कि आप एक बेटी को बाप से लड़वा के घर से ले भिजवाते हो और उसको हीरो बना के पेश करते हो। ये दुनिया में कहां का इंसाफ है भाई? तुम बाप को उंगली पकड़ के उसके मैच में साथ क्यों नहीं भेज देते हो? सिर्फ इसलिए कि उस बेटी को बाहर निकलना। मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बेटा तो लड़के बाहर निकले तो कामयाब बन जाता है, लेकिन मैंने बेटी को कामयाब पाकिस्तान में नहीं होते देखा भाई। एक ये। दूसरा, मैंने उनको बताया था कि भाई बात सुनो, इमरान खान हो या बोथम हो या कोई और हो, जब वो बॉलिंग कराने जाता है तो दुनिया में हर कैमरामैन या पीछे का एंगल लेता है क्योंकि वो बैट्समैन को देख रहा होता है। आपने पहली दफा लड़की को सामने से क्यों शूट किया? आपके तमाम कवायद बने जो आपके यहां कैमरामैन की गंदी नजर उसके आई। अब उसके मुझे उन्होंने बना दिया कि मेरे अंदर एक गलाजत है, मेरे अंदर एक तूफान है, मेरे अंदर ये सब, और उसके बाद उसको पोर्ट्रेट किया। और फिर सबसे बड़ी तकलीफ की बात आप देखें कि मेरी बेटियों की फेसबुक से तस्वीरें उठा के और मेरी फैमिली, वो लोग, वो बच्चियां जो कि वहां पर बैठी हुई हैं, कोई एक अमेरिका में शादी हुई है, एक उसकी इंग्लैंड में शादी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी चाहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी और अपने हिसाब से अपना मैंने नजरिया फोर्स नहीं किए, लेकिन उनको उठा के मेरे हवाले से मतलब ये कहां की शराफत और कहां की इंसानियत है भाई? मैंने एक लफ्ज कभी किसी बेटी के बारे में, किसी की बहू के बारे में, किसी की मां के बारे में मैं नहीं जानता हूं। मैं जिंदगी नहीं गुजारी, मैं तो सिविल सर्विस में रहा हूं। यहां हर एक की सीक्रेट रिपोर्ट हमारे दरवाजे पे होती हैं, लेकिन एक जानबूझ के मुझे पोर्ट्रे किया गया कि ये शख्स जो है ये बहुत कोई ऐसा है जिसको कत्लो गारत करने वाला है। यहां तक मेरी बीवी से लोग सवाल करते हैं, तो इतने सख्त आदमी के साथ तुम गुजारा कैसे करते हो? उसने को सख्त आदमी का घर में औकात आगे देखा करो क्या होती है। तो सर मुझे ये बताइए, यही रीजन था कि फॉरेन कंट्रीज के, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के वीजा? उसकी 2-3 वजूहात। उसकी एक वजह थी कि कादियानियों के बारे में जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया तो कादियानी एक बहुत बड़ा जिसे कहते ये मोस्ट रिसेंट हुए हैं। ये मोस्ट रिसेंट हुए मेरे पास। मैं पूरी दुनिया में घूमता था, सब जगह घूमता था। तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की और आप अंदाजा करेंगे कैंपेन लॉन्च करने में सबसे पहली जो कैंपेन लॉन्च की थी वो उसने हुसैन हक्कानी की बीवी ने की थी। मेरे पास उसका ट्विटर अकाउंट पड़ा है, जो अखबार टाइम में छपा था कि हु गेव द वीजा यूएस, ये जो क्या नाम है इस्फहानी जो है, जो फरहान इस्फहानी, ये तो एक जो है हेट स्पीच करता है और ये करता है वो करता है। और आप अंदाजा करें कि मैं इसी जगह पे मैं 15 स्टेट्स में घूमा हूं और मैंने इकना की, मैंने वो फंड रेजिंग की थी। मुझे कहा गया ये लफ्ज नहीं बोलने, मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगा। दुनिया में जाता रहा हूं और मुझे जहाज पे चढ़ते हुए उतार दिया गया। मुझे कहा गया कि अमेरिका में जाके अमेरिकन एम्बेसडर से बात करो। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा। आप अंदाजा करें 1996 में अमेरिकन एम्बेसडर ने मुझे, मैं डिप्टी कमिश्नर सिब्बी था और मैं मुल्ला उमर से मुलाकातें कई कर चुका हुआ था, जो मैं जब एसी चमकता उसमें मुल्ला उमर वहां पर मौजूद होते थे, मेरे सामने बना। तो मुझे अमेरिका ने जो USIS ने बाकायदा इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम के तहत स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था। मुझे आज भी मेरे पास लेटर पड़ा, इसमें कहा कि बिहाफ ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी इनवाइट यू टू विजिट यूएसए। और मुझे 12 स्टेट्स घुमाई थी और मेरे साथ जो कंडक्टिंग बंदा था वो जेम्स बॉर्डनर था, जो कि अमेरिका का सफीर था। ये सारा कुछ मौजूद था। फिर उसके बाद हुआ ये कि मेरी एक वीडियो थी जो एंड टाइम्स के ऊपर थी
اور وہ میں نے ناروے میں اسپیچ کی تھی. اس ناروے میں اسپیچ کو اٹھایا گیا اور اینڈ ٹائمز کے اوپر ایک فلسفی ہے, اسکیٹالوجی ہے, دنیا پوری بات کرتی رہتی ہے, آرمگڈون پہ بات ہوتی رہتی ہے. میری اس اسپیچ کی باقاعدہ 45 منٹ کا ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ٹرمپ کے الیکشن سے 15 دن پہلے اس کو نکالا گیا اور نکال کے کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے یہ جیوز اور کرسچن کے خلاف ورج آف وار کرتا ہے. تیسرا یہ کہا, مجھے اکیلے کو نہیں کیا گیا, وہ آرٹیکل نکال لیجیے, اس میں لکھا ہوگا کہ ہیلری کلنٹن میٹ طالبان ایکٹیوسٹ. ہیلری کلنٹن کے الیکشن کے خلاف استعمال کیا, کیونکہ ہیلری کلنٹن یہاں آئی تھی تو میں اس وقت وال سٹی کا ڈی جی تھا, میں نے انہیں وزٹ کروایا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہیلری کلنٹن نے اوریا مقبول جان سے ملی ہے اور یہ باقاعدہ مصر کے کسی ایکٹیوسٹ نے ان کو ڈیزائن کیا تھا وزٹ, اور اس کے الیکشن میں اس کے خلاف استعمال کیا. اب وہ یہ جب اتنا سارا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہو تو مجھے کون ویزا دے گا پھر یہاں؟ تو اس کے مطلب یہ, اور یہ کر کون رہا تھا یہ آپ کو, آپ کے بقول آپ کی قادیانی لابی کرتی ہے یہ سارا؟ سیکولر قادیانی سارے مل ملا کے کرتے ہیں, سارے مل ملا کے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں نے آپ کے قادیانیوں کے اوپر آپ کی چیزیں سنی ہیں, مجھے جہاں تک مسلمان اور غیر مسلم ٹھیک ہے وہ اسلام سے دائرہ اسلام میں نہیں وہ, مگر مجھے ایک یہ بات بتائیے گا, کیا جو ہمارے عقائد میں شامل نہیں وہ ہمارے انصاف کے پیمانے پر بھی شامل نہیں ہوگا؟ اگر وہ میرے عقائد کا حصہ نہیں ہے کیا اس کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے, بالکل ملنا چاہیے. میں نے کبھی نہیں کہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی طور پر قادیانی کو واجب القتل نہیں سمجھتا, میں نے 10,000 دفعہ کہا ہے. اور میری جو ویڈیو جس کو ٹیپ کر کے قادیانیوں نے بلٹ اپ کیا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم کے زمانے میں جو توہین رسالت کرتے اس کو سزا موت ہوتی تھی, لیکن ہم نہیں, اس کے آگے کسی نے نہیں چلایا. میرے بنیادی طور پہ عقیدہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اپنی زندگی میں مرزا غلام احمد کی زندگی میں جو مرتد ہوا وہ تو اسلام کے اصول میں واجب القتل ہے, لیکن جو قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا وہ تو ایز نان مسلم ایز ادر نان مسلم تھا, تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں. لیکن نہیں, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزا ناصر نے جو مرزا مسرور ہے اس نے خاص طور پہ اپنے اس میں میٹنگ میں اس میں کہا, اور مجھے لوگوں نے بتایا بھی کہ اس نے کہا کہ اگر مولوی سارے آتے تھے اور وہ آ کے ربا کے باہر آ کے ہر سال 7 اکتوبر کو جلسہ کرتے تھے, لیکن یہ شخص زیادہ خطرناک ہے, اس نے 7 اکتوبر کی امینڈمنٹ کا دن ٹی وی پہ منایا ہے, اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں آپ 8th امینڈمنٹ کو بات کرتے ہو, آپ 18ویں امینڈمنٹ پہ بات کرتے ہو, آپ 7th امینڈمنٹ پہ کیوں بات نہیں کرتے ہو جو کہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف 4th امینڈمنٹ, وہ بھی تو آئین کی امینڈمنٹ ہے نا, یا تو آئین کو نہ مانو, اٹھا کے نالی میں پھینک دو, ماننا ہے تو پھر پورا مانو. اچھا, اور یہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا, جس طرح ابھی عمران خان صاحب نے جو مائنورٹی کمیشن بنا رہے تھے, انہوں نے کہا جب احمدیوں کو ہم نے ڈکلیئرڈ مائنورٹی قرار دے دیا ہے تو اس کمیشن میں ڈالنا چاہیے تھا کہ نہیں, وہ ان کا رائٹ جائز تھا کہ نہیں؟ یہ ہے کہ وہ ان کو, میں تو کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے قادیانی خود نہیں مانتے اس میں آنا. یہ کسی نے قادیانی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ 2 دھاری تلوار. آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ تھا جو کہ ان کا پتہ نہیں کیا مرزا عبدالشکور کیا نام تھا, وہ ان کی سیٹ پہ آتا تھا. اب یہ قادیانی کی ایک سیٹ تو ہے نہیں, یہ قادیانی سکھ پارسی ان ساروں کی مل کے سیٹ ہے. اس میں قادیانیوں نے باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ وہ تو شناختی کارڈ نہیں بناتے, وہ آئین کو نہیں مانتے. جو بندہ آئین کو نہ مانے, وہ سمجھے کہ پاکستان کے آئین کے ہم مخالف ہیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں رکھیں گے, وہ کہتے تو ایک 2 دھاری تلوار رہے گی. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل ایشو نہیں ہے. اس کو ایشو بنایا گیا ہے جان بوجھ کے ایک تصور بنانے کے لیے. قادیانی کسی کو کہیں آپ کے شامل ہو جو, نہیں ہوگا, مر جائے گا, وہ شامل نہیں ہوگا. تو ابھی انہوں نے وہ کمیشن میں ان کو ڈال کے پھر ریورس بھی کر دیا. انہوں نے کہہ رہے ہیں پبلک پتہ نہیں جس کا بھی پریشر ہے اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک کابینہ نے کیا تھا, پھر اس کے بعد ریلیجیس اسمبلی نہیں تھی, کسی نے اگری نہیں کیا, کسی نے آنا پسند نہیں کیا. تو مجھے یہ بات بتائیے گا, ہمیں پتہ ہے تقریباً 1 ملین سے اوپر قادیانی پاکستان میں, تو وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے تو ہیں, کیونکہ کہیں آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا یہ قادیانی ہے یہ نہیں ہے, تو ہر جگہ موجود تو ہیں. وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں, وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں, وہ جھوٹ بول کے مسلمان کا ایفیڈیوٹ دے کے کہ میں مرزا, دیکھا نا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا. یہ لکھنا پڑتا ہے نا آپ کو جب شناختی کارڈ بناتے ہیں. تو جب آپ نے کا انکار کر دیا تو پھر میرے لیے تو کوئی راستہ نہیں, میرے نزدیک تو قادیانی نہیں رہ گیا, وہ تو ختم ہوگی بات. بالکل نہیں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اب یہ تو بڑی جب ایک آدمی انکار کر دے گا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا, ایفیڈیوٹ دے دے, ہر جگہ ایفیڈیوٹ ہے, کوئی اوتھ ایسا نہیں
हर फौजी जो है वो ओथ उठाता है कि मैं खातमा नबीन के पे हल्फ उठाता हूं और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को और एमजी को जो है दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूं, हर ओथ में शामिल है। जब वो ओथ उठा लिया तो देखा हजरत उसामा का एक मशहूर वाकया है कि हजरत उसामा और एक और अंसारी साहब एक जगह गए और उन्होंने, एक ईसाई था, उस ईसाई के साथ उन्होंने झड़प हुई, तो ईसाई जो था उसने कलमा पढ़ा लेकिन उसामा ने कत्ल कर दिया। नबी वसल्लम बहुत गुस्से में आए, उसने कहा उसामा क्या हुआ? उसने कहा उसने डर के कलमा पढ़ा था। तो आपने फरमाया तुमने उसका दिल चीर लिया था और आप इतने नाराज हुए कि उठते हुए बार बार कहते जाते थे उठते हुए रास्ते में, ए अल्लाह मैं उसामा के मामले में बरी हूं, ए अल्लाह मैं उसामा से मेरा ताल्लुक को नहीं। और उसामा कहते हैं काश मैं उस दिन मर गया होता या मैं उस दिन मुसलमान ही ना होता, मैं उसके बाद मुसलमान होता। तो एक दफा जब कोई कह दे कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता तो हमको पमाना, हमको जासूसी की दुनिया तो है नहीं है, सिंपल सी बात। अगर वो मानता है, अगर वो कहता है कि मिर्जा गुलाम को मानता तो दायरा इस्लाम से खारिज है, फिर उसकी जो अकलियत वाली सूरत वो है। तो आप मुझे बताइए, आपको वाकई लगता है, आपको वाकई कभी लगता है एक सच्चे, मुझे तो नहीं लगता, आपको वाकई लगता है खत्म नबूवत को कोई खतरा है? जिस तरह ये मौलवी प्रोपोगेट करते हैं खत्म नबूवत को खतरा हो गया, ये हो गया, मेरा जिसने कलमा पढ़ा है उसको तो, मुझे तो कोई कभी हमारे इस्लाम को जो मेरा ईमान है उसको डेफिनेटली खतरा होगा मेरी हरकतों की वजह से। मुझे तो नहीं लगता टिल द डे ऑफ जजमेंट खत्म नबूवत को कोई खतरा है। नहीं देखें, वो तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसकी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाना अल्लाह के जिक्र की हिफाजत करनी है, सब कुछ करना है। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो खत्म नबूवत के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें चाहिए। देखिए, आपको एक्सप्लेन करना तो आपको पूरा हक बनता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जो है वो नहीं आएगी। इसकी एक वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आपने काउंटरफीट और ओरिजिनल के दरमियान तमीज करना सिखानी है, और ये दुनिया के हर खित्ते में होता है। ये कभी नहीं होता कि राडो की घड़ी जो है वो एक सिंगापुर में भी बन रही हो जो कि 2 नंबर अंडरग्राउंड बनती है, और एक राडो की घड़ी जो है वो किसी और जगह बन रही हो, और आप कहेंगे जी राडो की कंपनी पे तो कोई फर्क नहीं, तो राडो है, बेशक बिकती रहे। असल में बाकी अकलीतें जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का और इस्लाम का लिबादा लेके नहीं आती। ये वाहिद अकलीत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लिबादा लेके काउंटरफीट रिलीजन लेके आती है, और इस पे उम्मत का कंसेंसस है, मेरा नहीं, अकेले का नहीं, 99.9% उम्मत का कंसेंसस। चलो 1 करोड़ भी मान लिया जाए तो 1 अरब और कोई 60 करोड़, 1 करोड़ तो वो है नहीं, 1 अरब 7 करोड़ मुसलमानों का कंसेंसस है कि दिस इज द रियल एंड यू आर द काउंटरफीट। तो उसमें आपको इलेबोरेट करना बताना जरूरी है, करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इसके ऊपर बकायदा मनाजरा होना चाहिए, उनके साथ सामने डायलॉग होना चाहिए कि भाई आप बताओ, और डायलॉग बहुत जरूरी है, क्योंकि डायलॉग ना होगा तो एक आदमी काउंटरफीट ही खरीदेगा ना, वो कहेगा कि नहीं ये चीज, तो डायलॉग होना चाहिए, कत्ल कातले मुकातले और ये चीजें। तो और ये सब डायलॉग ना होने की बहुत बड़ी उनका जो अपने पाकिस्तान में वो पंजाब में मरकज है, क्या नाम है उसका, जो रब्बा के अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। तो अब मुझे पता है, मेरा दिल कहता है मेजॉरिटी लोगों को सच बताया जाए वो दीन की तरफ वापस आएंगे। तो जो इस चीज से रोकता कौन है, मनाजरे से या खुद नहीं आते? मैं देखे, मैं कादियान भी गया हूँ, और कादियान में जब मैं गया था तो मैं बकायदा मिर्जा के उसके रायश इलाका सारा सब कुछ उन्होंने मुझे दिखाया। मेरे कैमरे मेरे वो छीन लिए कि आप तस्वीर ना बनाए, मसला हो जाता है, ये बार चलो ठीक है, चला गया। वहां बाकी आने सब तस्वीरें मिलती हैं, मैं उसके कब्रिस्तान में भी गया, सब जगह गया, मैं जाके देखा। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद आखिर में मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे और बड़े जबरदस्त, उन्होंने एक ही सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरे एक खालू थे, तो वो खालू जो थे वो कादियानी हो गए उस जमाने में, 1920 से पहले की बात है, मिर्जा के बाद। तो उनके वालिद का जनाजा था, वो जनाजा पढ़ना चाह रहे थे। ये आखिरी सवाल था जब हम कादियान से निकलते हुए हमने हमीद कौसर साहब से पूछा। तो उन्होंने उस वक्त को नाम तो ऐसा होता नहीं था, तो उन्होंने बकायदा एक टेलीग्राम भेजा कि मुझे बताया जाए, और कादियान भेजा टेलीग्राम कि मुझे बताया जाए कि मैं अपने वालिद का जनाजा पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे बताया जाए। तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि वापस टेलीग्राम आया कि नहीं, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं, और आंसुओं से अपने बाप को, मुसलमान बाप को देखते रहे, इसका जनाजा नहीं पड़ा। आपको पता है कि कादियानी अक़लियत डिक्लेयर हुई एक ही बुनियाद पे हुए, सारी बहस खत्म हो गई थी। उन्होंने मिर्जा ताहिर अहमद से पूछा, पूरी असेंबली में खड़े हो गए, इसके ऊपर याहिया बख्तियार साहब मेरे दोस्त से बताया करते थे, उन्होंने कहा आप ये बताएं कि आप बाकी सारी उम्मत को जो मिर्जा गुलाम को नहीं मानती उसको क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा हम उनको काफिर समझते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। अच्छा, उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप हमें बहसियत उम्मत काफिर समझते हैं तो फिर हम आपको भी काफिर कहने का पूरा हक हासिल रखते हैं।
तो असल में बुनियादी तौर पर यह है कि खुद कादियानी जो है पूरी बहसियत मजमूई उम्मत मुसलमान को इसलिए काफिर समझते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान न लाने के बावजूद ईसाई जो है वो दायरा कुफर में है या यहूदी दायरा कुफर में, जैसे ये ईसाई समझते हैं कि यहूदी दायरा कुफर में, ऐसे हम भी समझते हैं कि वो रसूलुल्लाह के वो भी हमारे लिए यही समझते हैं कि रसूलुल्लाह पे ईमान लाने के बावजूद अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे ईमान न लाए तो हम काफिर हैं। तो इसका मतलब जब हम काफिर डिक्लेयर हो गए तो फिर वो तो काफिर खुद हो गए। और इस सब मुझे ये बताएगा जो करंट गवर्नमेंट है, आप कहाँ देखते हैं इमरान खान साहब? वी ऑलवेज बिलीव कि उनका हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस, उनकी नीयत में कोई शक नहीं है। वो बंदा, आप भी यही समझते हैं कि उनकी नीयत में कोई? लेकिन खालिद से अब मैं इस चीज बोलता हूँ कि इससे नीयत से कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब का मसला पता क्या है? इमरान खान साहब अभी तक अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ सके। जिस दिन वो अपनी क्रिकेट को दिमाग में से फारग कर देंगे ना, मतलब पिछले दिनों उन्होंने ये बनाया कि मैं बना रहा हूं क्या नाम है ये जो टाइगर फोर्स, और उन्होंने मिसाल ये दी कि जब मैं शौकत खान बना रहा था तो मैंने टाइगर फोर्स बनाई थी और लोगों ने बड़ा कहा। मैंने कहा उस वक्त मेरी बात सुने इमरान खान साहब, मैंने तो कहा टीवी पे कहा, मैंने कहा उस वक्त पाकिस्तान में गिलगित से लेकर गवादर तक सब आपको यूनानिमसली हीरो समझते थे। आप समझते थे कि आप एक ही आदमी जो ढंग का काम कर ले, खा वो नून लीग करता, खा वो पीपल पार्टी करता, खा वो मौलाना फजल रहमान करता, वो कहता ये नेक काम है, मुझे इसमें हिस्सा डालना चाहिए। आज आप पॉलिटिकली डिफरेंट हैं। आज आपको आपकी टाइगर फोर्स को शौकत खान की टाइगर फोर्स से ना कंपेयर करें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वसीम अकरम कह रहे हैं मेरा वसीम अकरम है। अब क्रिकेट में ये होता है कि अगर एक आदमी सीरी मैदान पर खड़ा है और वो सही कैच नहीं कर रहा तो कप्तान खुद जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उस्मान बुज़दार की जगह तो इमरान खान साहब नहीं आगे बैठ सकते। तो इमरान खान साहब अभी तक एडोलेसेंस में हैं, मतलब एडोलेसेंस जो हमने नफ्सियातदान ये कहते हैं कि आदमी अपने लिबास से, अपने चलने फिरने से पहचाना जाता है कि वो किस एज ग्रुप को किस एज ब्रैकेट में बिहेव कर रहा है। मतलब पिछले दिनों उन्होंने आर्मी मीडिया में तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इनको दरखास्त करता हूं कि ये हमें वो कर दे, हमारे कर्जे माफ कर दे। तो वो ट्रैक सूट पहन के टीवी आए हुए थे। और भाई आपको किसी मतलब कनेक्ट कॉलेज में तो नहीं जा रहे हो कि आपके उसको देख के लोग कहेंगे क्या बात है, क्या नौजवान है, क्या खूबसूरत आदमी है, क्या हीरो है। खत्म कर दें इस चीज को। इसलिए एक दिन असेंबली में आए थे और भाग के एंटर हो रहे थे। तो क्या मतलब क्या आप चाहते हैं? क्या असल मसला ये है कि मैं आपको बुट्टी से भी एक दफा कहा था, बुट्टी साहब को बड़ा शौक था वो जो कढ़ाई के जूते पहनने वाले और इस तरह के वो कढ़ाई वाले फ्रेम रखने वाले और पटवे रखने वाले, बलोची कढ़ाई है। तो मैंने कहा आप निकल आए अभी इस चीज से। एडोलेसेंस, आप वैसे वजी आदमी है, खूबसूरत आदमी है। आपको सिल्विया मैक्सिम कहती है कि कोई औरत ऐसी नहीं कि जो आपकी आंखों में देख सके और वो कुर्बान ना हो जाए। उसके बावजूद भी आपको ये 25-25 लाख की कढ़ाई वाली चादरों की जरूरत नहीं है। खत्म। आप उस एज से अपने आप को माइनस कर दें। आपको इस कौम ने आपकी नेकनीति की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ है, ये नहीं निकल पा रहे। ये वजह है कि उसमें फंस गए हुए, और फंसने से होता यह है कि बंदा जो है लर्न करना नहीं सीखता, आगे नहीं करता। नीयत बहुत ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, तमाम सियासतदानों से बेहतर समझता हूं, शानदार है, लेकिन गिर गए हैं, बहुत बुरी तरह गिर गए हैं। उनकी इस चीज से लोग फायदा उठा रहे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी बात यह, आप जो तो बाहर रहते हैं, आप लोगों के माजरत के साथ कि उनके इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त मशीर उन्होंने मुकर्रर की हैं, ये वो हैं जिनका पाकिस्तान की जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग थे जो अमेरिका से या इंग्लैंड से या किसी और जगह से साल में 15-20 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइजर भी साथ लाते थे, अपना मिनरल वाटर भी साथ लाते थे, अपना जनरेटर भी लगाते थे, पाकिस्तान में 15 दिन रहते थे और पाकिस्तान के लोगों को गालियां वालियां दे के इस सिस्टम। और ये सब ये बात चले मैं मान लेता हूं आपकी, तो ये कहना क्या आप, मैं अपने आप को रख के 20 साल से मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूं, क्या अगर मैं पाकिस्तान में जाके जो मैंने प्रोफेशनलिज्म, मेरी एजुकेशन यहाँ की, अब हायर एजुकेशन, मैंने यहाँ काम किया, इतना कुछ सीखा है, तो मैं अगर वहां जाके काम कर दूं, इमरान खान साहब कहते हैं इरफान चलो तुम आ जाओ, तुम इस डिपार्टमेंट में तुमने बहुत अमेरिका में एक्सेल किया है, एक्सपर्टीज दो, क्या आप मेरी नीयत पे शक करेंगे? 20 साल से अमेरिका में था, इसने नीयत पे कोई शक नहीं। मसला है आप एक्सपर्टीज भी तो लाए ना। जुल्फी बुखारी की क्या एक्सपर्टीज है? सानिया मिर्जा और सानिया निश्तर और वो दोनों, मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ होता था, एक वो होती थी उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होती थी और जफर मेरा साहब जो थे ये WHO में होते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक वो नहीं काटी यहाँ पर आके, जिसे कहते हैं OPD में बैठ के चिट नहीं काटी। वो WHO में
मैं वहां गया तो सुबह मीटिंग में आप बता रहा कि हमको बिल्कुल नहीं पता कि ओपीडी में किस किस्म का मरीज आता है, कैसा आता है, किस तरह। देखिए ग्राउंड रियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट साथ पूरी जिंदगी काम किया है, दे आर वेरी गुड। आप नहीं कहीं भी आप एक बहुत शानदार प्लान दो। देखिए इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाया, पूरी दुनिया में कैबिनेट के सामने पेश हुआ कि हम ई लर्निंग देंगे ये मोबाइल, क्योंकि इस वक्त 5 करोड़ मोबाइल है लोगों को। उनको किसी ने ये बताया नहीं कि 5 करोड़ में से 90% मोबाइल वो है जिनके पास, जो अनपढ़ वो है कि जो बेचारे सारी जिंदगी इसको मोबाइल को खोल नहीं सकते, अपने ऑन करते हैं या सुनते हैं या कॉल या बंद करते हैं, थोड़ा बहुत मैसेज किसी और से लिखवाते हैं। प्लम्बर ने भी मोबाइल रखा है, उसने भी लगा। और आपको लिटरेसी की बात है, जो कंप्यूटर लिटरेट है वो ऑलरेडी लिटरेट है। अब कहते हैं हम लिटरेट बना देंगे। भाई जिस वक्त उसका बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा उस प्लम्बिंग कर रहा होगा, को हाथ लगाने देगा जिसको उसके साथ बैठ के मिस्त्री का काम करने का। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे सिनेरियो ये है कि एक ई लर्निंग हो रही है, और ई लर्निंग यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन स्कीम्स फेल हुई है कि उसकी प्लानर्स जो थे वो गोरे। ये तो आप पाकिस्तानी है ना, आप सोच नहीं सकते। डीएफआईडी के तहत जो एक्सपर्ट्स हमारे सामने आते थे ऐसे पेश करते थे, उनका प्लान चला तो 5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान जो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, और 1 साल के अंदर पाकिस्तान का ग्राउंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में मौजूद हैं ऐसे लोग जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, डाउन टू द अर्थ लोग हैं, उनको पता है मसाइल क्या है, लेकिन उनको नहीं रखा जाएगा। किसको मुझे पता है कि नहीं रखा जाएगा। मगर मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने सानिया निश्तर और ये वो बात की, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इनके नीचे तो वही जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं काम तो वही कर रहे हैं इनके नीचे, इन्होंने उन्हीं को टीम में उन्हीं को लिया है। ब्यूरोक्रेसी के साथ जुल्म ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी का गला घूंट दिया गया है, 30 साल से दीवार की मक्खी बना दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अब वही कहती है जो उनका हुक्मरान जो है, जो उनका बड़े जो है सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारे साथ बैठ के मजाक उड़ाते हैं। अब देखे ना, आपने इस वक्त 12,000 रुपया तकसीम कर दिया, पूरे मुल्क में आपने तकसीम कर दिया। किससे तकसीम किया? आपने ई लर्निंग। आपको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया पूरी के अंदर, आप मुझे ये बताइए कहां पर वेलफेयर जो है वो इस कंप्यूटराइज उस पर होती है। मेरा सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री है, बकायदा वो फॉलो अप्स के लिए बकायदा उन्होंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वर्कर्स रखे होते हैं, बकायदा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। वो जाके एक आदमी उसका पैसे ले जाए, उसको जरूरत ना लेके, एक आदमी जो पैसे नहीं मांगना चाहता उसकी जरूरत और तरह की है। इस नीड असेसमेंट के ऊपर सर्वे दुनिया पूरी के अंदर आपने एक नाजरा के डाटा के ऊपर आपने कर दिया था, इसलिए कि आपको अच्छा लगा, आप समझा कि नहीं हो जी इसका मसला यह है कि करप्शन होते है। करप्शन तोड़ने के लिए तो आप हुकूमत में आए हो। तो बट और ये साहब इसको टेक टाइम, डेफिनेटली ये रातों रात तो चीज नहीं होगी। मगर मैंने ये भी मैंने कब कहा है बिल्कुल टेक टाइम, अल्लाह करे कि टाइम लें वो, मैं कब कहता हूं। मगर और ये साहब एक ये भी तो चीज है, वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अगर तुम्हारी नीयत साफ होगी, नेक नियति के साथ तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे गलत फैसलों में भी मैं बरकत डाल दूंगा। ये बात भी, और इस्लामिक हिस्ट्री भरी हुई है इस चीज से। मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप मशीर कैसे सिलेक्ट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुफ्तगू एक दफा फरमा रहे थे, उनका ये है नीयत के, वो भी मैं सही बात करता हूँ कि मैंने बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर को, हालांकि मेरी उनसे लड़ाई होती, मुझे यूनिवर्सिटी बनाया सारी जिंदगी, मुझे जब तक मैं 8 साल रहा मुझे कुडेलैंड पोस्टिंग दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उनके अंदर एबिलिटी थी। वो एक अपने, लेकिन मसला होता यह था एक जेब में उनके प्रॉब्लम होते थे, एक जेब में सोल्यूशन होते थे, अपने मसले के प्रॉब्लम अपने जेब। तो मैंने कहा देखिए बात सुने, एक बात याद रखें, अकबर बादशाह को बड़ा कामयाब समझते हैं, और अकबर बादशाह जो है इसलिए कामयाब था कि उसने ये एडमिट कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता। जिस दिन आप ये एडमिट कर लेंगे ना कि आपको कुछ नहीं आता, इमरान खान साहब का मसला पता क्या है, इमरान खान साहब से आप कभी डिस्कोर्स करें ना, तो इमरान खान साहब की अपनी एक फिक्स आरा है कुछ चीजों के बारे में। और इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिक्स के मैदान के अंदर सिर्फ आते हैं। हज़रत उमर के पास एकदम अबू मूसा अशरी को भेजा कि इनको हम गवर्नर लगाएंगे। अबू मूसा अशरी मतलब बदरी साहबी फरमाया कि नेक आदमी है, दीनदार आदमी है, इसका गवर्नर के साथ क्या काम, वो कोई दुनियादार लेके आओ जो गवर्नर के लिए हम उसको लगाएं। हज़रत उमर का इंतखाब जो था, आप देखें कैसा था और किससे उन्होंने हुकूमत की। हुक्मरानी के लिए सबसे बड़ी बात यह है, नीयत के अलावा स्टेट्समैनशिप का होना बहुत जरूरी है। इब्ने ज़ियाद जो है, इब्ने ज़ियाद, इसका वारिस ज़ियाद बिन सुमैया, हजरत अली ने उसको फारस का गवर्नर लगाया हुआ था, जिसके बेटे ने करबला बर्पा की है, नौज़ बिल्लाह। और ये सब
बहुत बुरी होती है। और ये साहब हम उम्मीद करते हैं अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। कोशिश तो वो बंदा कर रहा है, कोशिश तो बंदा, और हमें पता है 2 नंबर नहीं है, ये भी हम जानते हैं, ये भी ठीक, तो अल्लाह आसानी करे। और ये साहब आपने अकबर, उसको अच्छे बशीर सुनने की तौफीक दा, चुनने की तौफीक दा। आमीन, अल्लाह बेहतरी फरमाए। अकबर बुगटी को किसने मारा? आप मौजूद थे, आपने चीजें देखी, आप किसको गलती किसकी थी? देखें, गलती 2 लोगों की थी। एक वो बलोच रहनुमा जो कि नहीं चाहते थे कि सुलह हो, और दूसरी मुशर्रफ की। मुशर्रफ नहीं चाहता था सुलह हो? मुशर्रफ तो शामिल था ना उसके। देखें, जब शुजात वगैरह जो है ये करके चले गए, अपना मुलाकात करके चले गए, तो उसके बाद तय हुआ कि अकबर बुगटी की मुलाकात होगी। तो अकबर बुगटी जो है अपने पूरे लिबास पहन के बलोची, वो सुई है, वो हवाई अड्डा, वो 45 किलोमीटर है, तो वहां आए, कबीले को रुखसत करके मैं जा रहा हूं। अब वो पूरा दिन वहां बैठे रहे, और वहां पर उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट के उस वक्त फौत हो गए जाम यूसुफ साहब, वो समझते थे कि अगर बुगटी की सुलह होगी तो हमारा चिराग नहीं चलेगा, तो उन्होंने जहाज नहीं भेजा, और फिर वहां से वो कबीले वापस नहीं गए। मेरी उनसे बात जब हुई, वो गार के अंदर थे, तो मैंने पूछा कि उससे कहा, और साहब आप मुझे बताओ, और कहते थे, बल्कि मुझे छोटे कहते थे, छोटे मुझे ये बताओ, मैं वापस जा सकता था किसी मुंह से कबीले के अंदर? और फिर उसके बाद जब सुलह करने के लिए भेजा गया, और वो गार के अंदर हुआ, तो अकबर और मुशर्रफ की उस हरकत को हम आज तक पे कर रहे हैं। ही वॉज द ओनली प्रो पाकिस्तान बलोच लीडर। तो जो गार कलैप्स हुआ, ये किस तरीके से, गार कैसे कलैप्स हो गया? कोई धमाका? 2-3 कहानी कि पहली बात तो है कि अकबर बुगटी के खिलाफ जो थे मरी भी थे और मैंगल भी थे, और वो समझते थे कि ये जो है, ये इसने हमें धोखा दिया था, 1974 में ये गवर्नर लग गया था, तो जाके ठहरे भी मरियों की तरफ थे। मुखबरी बहुत सारी कहानियां वहां चलती हैं। एक कहानी ये भी है कि हो सकता है उन्होंने कुछ किया, दूसरी कहानी ये है कि उन्होंने उसको बुलाया था और अकबर बुगटी ने एक धमाका करके गिरा दिया, तीसरा ये है कि वो उनके जर्नैल जो है, उनके जो कर्नल और बाकी लोग अंदर गए थे और पीछे से फायर करके मार दिया गया। कोई कर्नल की कुर्बानी या लोगों की कुर्बानी कोई चीज नहीं होती जब इतने बड़े लोग। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मसूद नबी नूर एक और साथ थे, अपना मसूद नबी नूर वाज डिप्टी कमिश्नर और एसपी के और थे। तो भुट्टो को रिहा कर दिया, तो भुट्टो चाहता था कि वो पिंडी से लाहौर जो है बाई ट्रेन जाए, तो हुकूमत ने उनको भेजा कि इसको ट्रेन की बजाय हेलीकॉप्टर पे लारकाना भेज दें। तो मसूद नबी नूर कहते हैं मैं वहां चला गया, मैंने भुट्टो से कहा कि हमने हेलीकॉप्टर तैयार किया हुआ है, तो हम जो है वो आपको ले जाएंगे, आप ट्रेन से ना जाए। तो उन्हें जुलूस से निकलवाना चाहता था अयूब खान। तो भुट्टो ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा देखें अगर आपको शक है तो हम दोनों, उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि अयूब खान ने हेलीकॉप्टर में बम रखा हुआ है। उनका आपको शक है तो हम दोनों आपके साथ चले जाएं। तो उसने कहा कभी ऐसा ना करना, हुकूमत को तो ही परवाह नहीं, एक डीसी और एसपी मर जाए, वो तो सच्चा साबित करेंगे कि हमने अपने बंदे मरवा दिए इसको मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये तो होता है, ये इस तरह की तो चीजें होती हैं। और ये सब आपके खिलाफ अभी वो आपके हरफे राज के आका एक एंकर पर्सन थे, उन्होंने बड़ी एलिगेशन भरी वीडियो, बल्कि उन्होंने वो वीडियो फोन कॉल थी बहुत पुरानी, कहीं रिकॉर्ड हुई भी थी, वो कनाडा से रिलीज हुई है। तो ऐसा एक इंप्रेशन क्यों दिया जाता है कि हौरिया साहब में तकब्बुर बहुत ज्यादा है, सरिया बहुत ज्यादा है, इस टाइप का क्यों? और एक टाइप का जो परसेप्शन, मैं तो, मुझे जो मिलते हैं वो तुमसे उनसे पूछ लें। बहरहाल उसने तो खुद उसको देखें, उसको तो ऑडियो है, उसने वीडियो में सारी ऑडियो को झूठ करार दिया है। और बल्कि उसने जिस बच्ची के बारे में उसने कहा मेरी बहन की तरह मैं समझता हूँ, उसके बाद मैं कहता जब ऑडियो के मुकाबले में वीडियो आ जाए तो ऑडियो की कोई हैसियत नहीं रह जाती। और ये सब आखिर में बिफोर वी एंड मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा एक अपना दोस्त भी ब्यूरोक्रेसी में है, अभी पहले जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आती थी उसको पाकिस्तान के बारे में चीजें पता होती थी, ग्राउंड रियलिटीज, वो पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, सब चीजें पढ़ के आते थे। अब जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है वो एलीट इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां उर्दू बोलने पे भी फाइन लगता है, उन स्कूलों की जो ब्यूरोक्रेसी अब आ रही है, और वो बच्चे अब ब्यूरोक्रेसी में है। क्योंकि मेरा एक बहुत ही जानने वाला है, वो ब्यूरोक्रेसी है जिनको इस्लाम से, पाकिस्तान से इतना लगाव नहीं है, जो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ के पले बड़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के कल्चर में पले बड़े हुए हैं। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जब आहिस्ता आहिस्ता करते अगले विद इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स टेक ओवर कर लेगी और आप जैसी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वेयर डू यू सी पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की तबाही से निजात का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान अपनी जुबान के अंदर इल्म का आगाज करे।
یہ تاریخ کہتی ہے کہ 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. ہم سے کہا جاتا ہے انگریزی تمہارا مسئلہ ہے. کوئی ناروے سے نہیں کہتا, کوئی سویڈن سے نہیں کہتا, کوئی ڈنمارک سے نہیں کہتا, کوئی آسٹریلیا سے نہیں کہتا, کوئی آئس لینڈ فن لینڈ سے نہیں کہتا. 25-25 لاکھ کے ملک ہیں, اپنی زبان میں پی ایچ ڈی تک کروا رہے ہیں. ایک ہی راستہ ہے آپ کے لیے, فزکس پڑھاؤ, انگریزی میں بے شک پڑھاؤ کہ نہیں ہے, کیمسٹری پڑھاؤ, باقی چیزیں پڑھاؤ, یہ پڑھ لو, لیکن سوشل سائنسز جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کی بیوروکریسی کو جان بوجھ کے ایلین بنایا جا رہا ہے. دیکھیں, آپ بات یاد رکھیں, یہ تاریخ کا فیکٹ ہے کہ you can learn in somebody else's language but you cannot be creative in somebody else's language. بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں 1 لاکھ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ بچہ جو ہے وہ خواب وہ دیکھتا ہے جس میں وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار دیکھتا ہے, جس میں سنڈریلا پڑھتا ہے, جس میں مائی سمر مین از میڈ اف آل دیز تھنگس پڑھتا ہے, جس میں وہ چرچ بیل ٹالز پڑھتا ہے. جب میں اس کو گھر بیچ کے, گاڑی بیچ کے اس کو بھیجتا ہوں واشنگٹن ڈی سی بھیجتا ہوں, یا میں بھیجتا ہوں آکسفورڈ بھیجتا ہوں, تو وہ کہتا ہے I'm back in my dream world. تو وہ وہاں سے خط لکھتا ہے the papa the education have received has no utility in my country. تو وہ واپس ایک تو برین ڈرین آپ کے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے سارے معاملے میں, اور ان کو چاہیے آپ کا ڈاکٹر چاہیے, آپ کا انجینئر چاہیے, ان کو آپ سرو کر رہے ہیں. میرا ملک خالی ہوتا جاتا ہے ذہین لوگوں سے, اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایک بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ کسی طور پر بھی سب سے پہلے, جب ہم نے سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا کہ اس کو امتحان, آپ مجھے یہ بتائیے, میں ایک سول سرونٹ, میں نے پوری زندگی اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے پرائم منسٹر تک میٹنگ سینڈ کی ہیں, کوئی ایک میٹنگ بھی ایسی نہیں تھی کہ جس میٹنگ کے اندر انگریزی بولی جا رہی. لیکن مجھے یہ بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے کہ میٹنگ اردو کے اندر ہوئی ہے اس کے منٹس انگریزی میں جاری؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ میں جس بندے سے مجھے اردو میں, پنجابی میں گفتگو کرتا ہے, میں اس کو فیصلہ انگریزی میں لکھ کے سناتا ہوں. سپریم کورٹ میں بھی اردو میں بحث ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اتنے منافق ہیں کہ ہم انگریزی کے اندر فیصلہ سناتے ہیں. ہمارے یہاں ایویڈنس انگریزی کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے, بلکہ بندہ اردو اور پنجابی میں بول رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہم اس منافقت سے باہر نہیں نکلتے, آپ اندازہ کریں دنیا کی 6 بڑی لینگویج ہونے کے باوجود ہم اب اردو کے اندر اگر نہیں گفتگو کر رہے تو ہمارا تباہ بربادی کا آخری. سپریم کورٹ کا ہر ڈیسیژن امپلیمنٹ ہو گیا, یہ نہیں ہوا, اور یہ سارے بیوروکریٹ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں, جن کے بندے ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں, یہ اس مناپلی کو نہیں توڑنا چاہتے. میں نے آج بھی کہا ہے, بار بار کہتا ہوں, کورٹ کے اندر جا کے کہا ہے 1 گھنٹہ لگتا ہے. آپ آج اعلان کرتے ہیں سول سروس کا امتحان اردو میں ہونے والا ہے, سارے بڑے ایلیٹ والے جو ہے نا ایک دم اپنے بچوں کے لیے استاد رکھیں گے, اس کو اردو سکھاؤ, سارے جو ہے آپ کے گائیڈ اگلے دن اردو میں آ جائیں گے. کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کے اوپر آج تک اردو میں انٹرنیشنل ایشو پہ تبصرے موجود نہ ہو, ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہتے, اور عمران خان صاحب بھی نہیں کرنا چاہتے. میں بار بار ان کو کہا ہے, وہ واقعی بیوروکریٹس کے اس میں چکر میں آ گئے. میں نے عمران خان صاحب کو بالکل شروع میں کہا تھا بیوروکریٹ سے ہوشیار رہنا, یہ بہت مشکل لوگ ہوتے ہیں, بڑی آسانی سے شیشے میں اتارتے ہیں, اور آپ جیسے سادے آدمی کو تو ایک سیکشن افسر کافی ہے شیشے میں اتارنے کے لیے. تو عمران خان صاحب اس چیز کو مگر ریلائز کرتے تھے اردو کی کتنی زیادہ امپورٹنس. انہوں نے خود ایک پوری ویڈیو کی تھی, ایجیسن کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا یہ غلط کرتے ہیں, لیکن آج یہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. ان کو کہا گیا یار مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کس جگہ ختم ہو جائیں گے. میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں, ایران نے 35 سال پہلے فیصلہ کیا کہ ہم فارسی کے اندر ہم کریں گے, حالانکہ فارسی وہاں صرف 45% لوگوں کی زبان ہے, لیکن جو کہ فرقہ تھے انہوں نے بنایا. آپ اندازہ کریں کہ آج 12 سال سے ایک بندہ نوبل پرائز کے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے وہاں سے. ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے, دیکھیے انگریزی جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ نائی کے ساتھ بھی انگریزی بولتا ہے, موچی کے ساتھ بھی انگریزی بولتا ہے, لوہار کے ساتھ بھی انگریزی بولتا ہے, بحث بھی انگریزی میں کرتا ہے, محبت بھی انگریزی میں کر رہا ہوتا ہے. ہم 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو انگریزی سکھاتے ہیں, باقی ساری جو ہے الٹی سیدھی باتیں پنجابی اردو میں کر رہا ہے, وہ تو کنفیوز کر دیا اس بچے کو پاکستان میں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سب آپ کے آخری پوری لائف میں آپ کے ماشاءاللہ میڈیا میں ڈرامہ نگاری, کالم, مجھے 3 لائف لیسنز دے دیں بیفور یو لیو. 3 لائف لیسنز کیا تھے؟ دیکھیں, پہلے تو ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو توکل ہے اسی نے سنبھالا کیا. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے 2001 میں رہ کے اپنی اس کے اندر بیوروکریسی میں مشرف کے خلاف کالم لکھنے شروع کیا, ماشاء اللہ بالکل نیا لگا تھا, اور 8-9 سال میں نے لکھے. اسی سول سروس میں رہا, مجھے اللہ نے سنبھالے رکھا, میری زندگی کے معاملات کو سنبھالے رکھا. ایسی جگہ پہ انہوں نے میری مدد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ سوچ نہیں سکتے
مجھے مطلب کسی طور پر کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ میرے لیے کوئی راستہ بنائے اللہ تبارک تعالیٰ کو. تو توکل سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا تصوف کیا ہے, فرمایا توکل ہی تصوف. اپنی محنت کرو لیکن مت سوچو کہ اس محنت سے تمہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو اجر دیتا ہے. محنت کرتے رہو, یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو. اصل چیز ہے یہ, بہتر سبق یہ پہلا ہو گیا. دوسری امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں بڑی وعید کے ساتھ, ہمارے پورے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی یہ ہے, ہم فیملی نیٹ ورک کے اندر ہم اس سے نکل کے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر گناہ جو ہے وہ والدین کو کی اس کی نافرمانی کو کہا. اور میں نے کبھی کسی نافرمان والدین کے نافرمان کو پلتے بلتے دیکھا نہیں ہے. بہت بری. ایک یاد رکھیے کہ ان والدین کی اگر آپ نے نافرمانی کی یا ان والدین کی عزت و توقیر نہ کی تو اس کے بعد آپ کے ہاں کچھ بھی ہو جائے, مالدار بن جائیں, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں کرتا. اور یہ بہت میں نے اپنی ذاتی صرف کے اندر دیکھا. اور تیسری امپورٹنٹ ترین چیز ہے, اگر آپ نے خود بھی رزق حلال کھایا اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلایا تو آپ کے بچے دنیا میں کتنے بھی گمراہ ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, ایک دن براہ راست پہ ضرور آئیں گے. رزق حلال کی برکت ہی ایسی ہے. توکل کرو, ماں باپ کی نو میٹر واٹ جو بھی ہو ماں باپ کی عزت کرو اور رزق حلال کھاؤ. دیٹس the success points to become a successful here and hereafter. جی بالکل درست فرمایا. اور یہ سب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت اچھا لگا, بہت سیکھنے کو ملا. اینڈ آخری ورڈز اگر آپ کچھ کہنا چاہیں before we end the show sir, any message. اللہ ہم سب پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانیاں کرے, ہمیں رائے ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق ہیں, ہم سب کو بخش دے. تھینک یو سر, تھینک یو. السلام علیکم, اللہ حافظ.